اور ویلکم ٹو ڈاکٹر زیدی کہ آپ اتنی دور سے سڈنی سے ہمارے ساتھ ہیں. جی شکریہ، تھینک یو. یہاں پاس مڈ نائٹ ہے لیکن میں بھی ادھر ہی ہوں. تھینک بہت یو. شکریہ. اوکے. اکھ الٹی دھار ووں الٹو آمسی جے لے وارو لوک وے تو اونچو وہ ابار منجھا نوچ نہار پر پٹھیرو پرین دے. اسیں اج گڈ تھیا آیوں ہکڑے سیشن میں آن لائن سیشن میں جو سیشن اساں وٹ زیدی صاحب ناول جا موجود ہیں. ان لیکھک سے گڈو گڈ اساں وٹ بیا جے اساں کے پینلس ہیں جے ڈسکشن کندا تنقیدی جائزو وٹھندا. ان میں سائیں عبدالمومن مومن صاحب، سائیں طفیل چانڈیو صاحب، سائیں خبیب صاحب، سائیں عباس زیدی صاحب اساں وٹ موجود ہیں جے کہ اساں ساں انہی ڈسکشن میں حصو وٹھندا. اساں اسٹارٹ کندا سے ناول جے لیکھک سائیں صفدر زیدی صاحب کھان. وہ اساں کے ॿुधाईंदो ناول جے پس منظر جے حوالے سان، ناول جے اعتراض جے حوالے سان، ناول جی जेके تھیم आहे ऐं تھیم کي سائیں ریلیٹ ڪيئن کندو تاريخ سان، سنڌ جي کلچر سان ऐं سنڌ جي تهذيب سان ऐं ناول جي پلاٽ سان. سنڌ جي تاريخ کي جيترو تقريباً مس يوز ڪيو ويو आहे يا ان کي غلط ٻڌايو ويو आहे تاريخي کتابن میں، छो جو اسان وٽ هڪڙي ٽينجيبل تاريخ موجود ڪون رهي आहे. ان تاريخ جي موجود نہ هجڻ جي ڪري اسان وٽ الهي जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा अनुमान، मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके असां वटि तारीख़ी हवाले सां मौजूदु रहियूं आहिनि. उन्हनि जे हवाले सां ज़ाहिर फिक्शन ई असां वटि हिकिड़ो ऑप्शन बचे पियो जंहिंजे ज़रिए असां तारीख़ जी दुरुस्ती करे सघूं था. उन हवाले सां असां सफदर ज़ैदी साहब खे रिक्वेस्ट कंदासीं त साईं असांखे पंहिंजे नाविल सभ खां पहिरियों बिनत ज़ाहिर ते ऐं पोइ तर्जुमे ते पोइ ईंदासीं क्रिटिकल डिस्कशन जे हवाले सां. ऐं जेके असां वटि पैनलिस्ट मौजूदु आहिनि उहे पैनलिस्ट साईं खां बिनत ज़ाहिर जे हवाले सां सवाल बि कंदा ऐं पोइ वरी असां तर्जुमे निगार साईं अब्दुल मोमिन मेमन साहब ॾे वेंदासीं जेको असां सां डिस्कशन कंदो. जी सर सफदर ज़ैदी साहब. سائیں پہلے تو انوائٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ میں سندھی پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں لیکن مجھے بولنے میں دشواری ہے، لیکن سمجھ آتی ہے سب کچھ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ناول کا مختصر تعارف میں اسی طرح سے کہوں گا کہ یہ جو ناول ہے رد ہے، اور یہ رد ہے اس تاریخ کی کہ جو تاریخ نہیں ہے، تو اس تاریخ کو رد کر کے اس ناول کو لکھا گیا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم اسلام میں جب تک داخل نہیں ہوتے جب تک رد نہ کر دیں، ہمیں پہلے انکار سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہم لا کہتے ہیں، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں لا تاریخ سندھ کی تاریخ نہیں ہے ضرور. میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کر سکتا ڈاکٹر مبارک لاشاری کی کہ ہمارے سندھ کے پاس تاریخ موجود نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس دھرتی پہ انسان موجود ہوتے ہیں اس دھرتی پہ تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. لیکن ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے کہ ہم انسانوں کے سینہ بہ سینہ چلے آنے والی تاریخ کو سمیٹ سکیں. تو جب تاریخ مجھے مل نہیں رہی تھی، درباری تاریخ میرے سامنے کھل کے آ گئی تھی کہ یہ پروپیگنڈا ہے، تو میرے سامنے صرف ایک فکشن تھا اور جس تاریخ کو رد کر دیا گیا ہے اس کا انالیسس تھا. ایک مثال کی بات ہے کہ میں سوچتے رہا کہ ہاں محمد بن قاسم 17 سال کا تھا. میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ 15 سال کی سے 14 سے 15 16 سال تک وہ فارس میں زیر تربیت رہا. تو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ پھر وہ کم سے کم 12 یا 13 سال کی عمر میں اس کو بچپن سے نکال کے فوجیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ اس کی تربیت کرو. تو میرے ذہن میں ایک ایسے شخص کا کردار ابھرا کہ جس کا بچپن چھین لیا گیا تھا. تو ایک زاویہ تھا. فکشن آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ ایک نئے زاویے سے سوچ سکیں. تو یہ اس سے میں ابتدا کرتا ہوں اس تعارف کی، اور پھر میں آپ حضرات کے آگے واپس اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس پر.
جی سر، सबसे जब हम जाएँ तर्जुमे की तरफ, तो लेकिन उससे पहले मैं सर फिल चांडियो साहब से गुजारिश करूँगा कि आप उस नावल के हवाले से कुछ बात करें। नावल जे हवाले सां ॻाल्हायो, ऐं जेकॾहिं तव्हां वटि नावल जे हवाले सां को सुवाल आहे, तव्हां डायरेक्ट साईं ज़ैदी साहब खां पुछी सघो था, ॻाल्हि करे सघो था। तव्हां वटि क्रिटिकल हिकिड़ी परसेप्शन एनालिसिस कहिड़ी आहे नावल जे हवाले सां, ऐं पोइ साईं खुबैब साहब, ज़ैदी साहब, ऐं पोइ तर्जुमे जे हवाले सां साईं मेमन साहब ॾे असां वेंदासीं, पोइ असांखे तर्जुमे जे हवाले सां ॿुधाईंदो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबारक साहब। मैं तो सबसे पहले जितने भी पैनल में साथी हैं उन सबको भी जो है वेलकम करूंगा, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थैंक यू कहूँगा। फिल चांडियो साहब। सर देखिए, मेरा इस नावल के हवाले से पहले तो नुक्ता निगाह ये है कि ये नावल इनके दो राइटर्स के दो नावल लिखे गए थे। पहला भागबरी था और दूसरा ये नावल है बिन्ते दाखिल। दोनों नावल को अगर हम पोस्ट कॉलोनियल तनाज़र में देखें तो वो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये वो थियरी है जो वो उन तमाम नज़रियात का अहाता करती है कि जिस जिस इलाके को किसी भी कौम ने फ़तह किया और वहाँ पे अपने कल्चर और अपने रस्म व रवाज को वहाँ पे जो है वो मरवज करके वहाँ की असल जो तारीख़ और हिस्ट्री को किस तरीके से जो है ना वो डिकन्स्ट्रक्ट किया गया या किस तरीके से उसी को मॉडिफाई किया गया, ये उसी की एक कंटिन्यूटी में अगर देखा जाए इस नावल को, तो ये नावल अपने तनाज़र में पोस्ट कॉलोनियल भी है और हिस्टोरिकल भी है। अगर हम जिस खत्ते में अभी बैठा हूँ, जिस सरजमीन से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तकरीबन जो है 40 लाख साल पहले मुझे ज़िंदगी के अलामात मिलती हैं। उसके बाद फिर एक तवील यहाँ के इर्तिका का दौर है जो उस मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ, पूरा द्रविडियन तहजीब से गुजरता हुआ, हमने मोहनजोदड़ो से इन तमाम मराहल से गुजरते हुए हमने वेदास का पीरियड गुजारा, हमने जो नपुंसक का पीरियड गुजारा, और उसके बाद बहुत से और जो है ना बहुत अदवार से गुजरते हुए हम इस मकाम पे पहुँचे। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी तारीख जो है ना वो दो जगह से शुरू की जाती है, या तो जिस इवेंट से सर सफदर अपने नावल की इब्तिदा कर रहे हैं, या फिर उसके बाद 1947 से हम अपनी हिस्ट्री को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि इसमें जो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है, जो हमारा अपना तशख़्ख़ुस है, जो आइडेंटिटी है, इस टाइम हम सब उस आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपने खिते के साथ उस एक तवील तारीख़ी तनाज़र में कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये तो तय है कि जिस तरह तीन बड़ी जो है ना वो तारीख़ी जो धाराएँ हैं, एक जब अंग्रेज़ ने कॉलोनाइज़ किया था तो उन्होंने जो तारीख लिखी गई थी जिसको हम यूरोसेंट्रिक हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तनाज़र के अंदर अगर हम देखा जाए तो फिर उसके बाद 1918 में जो कम्युनल हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें हिंदू और मुसलमान के दरमियान जिस तरीके से तारीख को जो है ना वो लिख कर और लोगों को जो है ना आगे लाया गया, इसी तरह की ये भी तारीख है जो तारीख तब शुरू होती है क्योंकि जो ही यहाँ पे पोरस का झगड़ा होता है और सिकंदर आज़म के बाद का जो पीरियड है और ईरानी यहाँ पे आते हैं, ईरानी के बाद जो है यहाँ पे पहली जो बड़ी जो है यहाँ पे सल्तनत कायम हो जाती है, जो है गुप्ता के मौर्य जो सल्तनत कायम होती है, उनके बाद यहाँ के लोकल लोगों की जो भी हुकूमतें चली हैं वो चर्च से होती हुई, और फिर ये जो है वो ब्राह्मण फैमिली है जिसके पास ही आती है चर्च, और उसके बाद उसके भाई चंदर हैं, और चंदर के बाद फिर यहाँ पे ये जो है राजा डायर है। तो ये वो खिता है जहाँ पे दूसरी कौमें जो है ना उस टाइम अरब कॉलोनाइजेशन का पूरा पीरियड है जो मुख्तलिफ खिते में अरब कॉलोनाइज कर रहा है, उसमें ये भी हमारा भी खिता कॉलोनाइज होता है। क्योंकि अगर आज हम ये अंग्रेज़ की को हम कॉलोनाइज कहते हैं तो वो भी एक किस्म की कॉलोनियल एक्सटेंशन था उसी टाइम जो है ना। तो उसी अरब कॉलोनाइजेशन के पीरियड के दौरान जो यहाँ के खिते की तारीख थी वो पस मंज़र में चली गई। ज़ाहिर बात है कि हर आने वाला जो कॉलोनाइज़र होता है वो तारीख को अपने तनाज़ुर और अपने फेवर में लिखने की कोशिश करता है। तो वो जो चर्चनामा या वो जो तारीख लिखी गई थी वो एक पर्सपेक्टिव थी, क्योंकि अभी तो हम न्यू हिस्टोरिसिज्म में ये तय कर चुके हैं कि तारीख भी जो है ना वो गैर जानिबदार नहीं होती, तारीख भी एक टेक्स्ट है, वो भी जानिबदार है। तो जब वो जानिबदार है तो उसी के तनाज़र में लिखा हुआ एक ये भी लिखा कि नसीम हिजाज़ी के नावल हैं और तलवार टूट गई, इस तरह के नावल थे, वो भी एक तारीखी पस मंज़र की एक्सटेंशन थी। और उसका दूसरा रुख था जिसका सफदर ने रखा है, वो उसकी एक दूसरा जो है पर्सपेक्टिव है तारीख का, जो कॉलोनियल जो था उसी का अगर ये कि रद्द जिसको ये कह रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल, तो ये उस तारीखी तनाज़र में अगर इस नावल को देखा जाए तो हमें इसमें तजिया करने का जो ना मुझे मौका मिलता है कि हम इन दोनों तारीख को देखकर उनका तजिया करके और हम जो ना इससे अपना एनालिसिस प्रोड्यूस करें कि फैक्चुअली हकीकतन ये खिता इसकी कल्चर इसकी तारीख के साथ
مختلف ادوار میں کیا کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے اس کی آئیڈینٹی کو یا اس کی اپنے اوریجنلٹی کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایک اپنے انداز میں کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ جو اگر اس ناول کا پوسٹ کالونیل تجزیہ کیا جائے یا نیو ہسٹوریسزم کے تناظر میں تجزیہ کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے قدرے جو ہے بہتر ہوگی. ہمیں اپنے خطے کی تاریخ کو ری وزٹ کرنے کا ریویو کرنے کا موقع ملے گا. تو میرا پہلا تو اس پہ یہی اسٹینڈ سے آگے جب ڈسکشن بڑھے گا تو پھر ہم جو ہے رائٹر سے بھی اسی کے مختلف چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو. تو پھر 2-3 سوالات ایسے چھیڑے ہیں کہ جس پہ بحث کرنا ناگزیر ہو گیا. ایک تو جب پھر صاحب پوسٹ کالونیل اسٹڈیز کی بات کریں, پوسٹ کالونیل اپروچ کی بات کریں, وہاں پر آ جاتی ہے. اور اس کی نیو ہسٹوریسسٹ جو اپروچ ہے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے بات کی ہے. لیکن 2 آسپیکٹ میرے سامنے جو آئے اس کے پوسٹ کالونیل آسپیکٹ اور دوسرا اس کی پولیٹیکل آسپیکٹ یعنی عرب کالونائزیشن. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑیں گے کہ وہ ہسٹری اور فکشن کے درمیان جو سنگم ہم نے دیکھی ہے کرنا یا ہسٹری کو فکشنلائز کرنا, اور اس آسپیکٹ کو آپ بنت داہر ناول میں کس طرح دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر زیدی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں تو میرے خیال میں بات اچھی ہو جائے گی. اس کے بعد ہم سر سفزر زیدی اور باقی دوستوں کی طرف چلیں گے. سر عباس زیدی صاحب آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہسٹری کو ہم فکشن کیسے بناتے ہیں, بنانی چاہیے, اور کون سے اس میں ریسٹرکشنز ہیں, اور فکشن کو ہسٹری کو فکشن ہم کس طرح بناتے ہیں, ہسٹوریسائزنگ دا فکشن اور فکشن جی اوکے تھینک یو. جی میری آواز آ رہی؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی اوکے تھینک یو. میں اس کو ریلیٹ کروں گا یا چلے میں ریفر کروں گا 2-4 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے ادھر مردان میں کہ ایک پروفیسر کو یہ فورس کیا گیا کہ وہ ڈیناؤنس کرے ایوولوشن کو, تھیوری آف ایوولوشن کو. یہ بہت اہم واقعہ ہے. یہ ہمیں بہت سی چیزیں بتاتے ہیں. صفدر زیدی کے ناول سے بھی بہت ہی ریلیونٹ ہے. وہ اس لیے کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نیریٹو ہے. اچھا یہ اتنا سوری بیچ میں انٹرپشن آ رہی ہے, کوئی کیا آپ سائلنٹ کروا سکتے ہیں بیچ میں سے بول رہے جو؟ ٹھیک ہے, آپ ختم ہو گئے انٹرپشن. جی جی اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یعنی کہ پاکستان میں میڈیا میں ہر جگہ ایک بڑا ایک فیشنیبل ٹرم بن گئی ہے کہ نیریٹو. اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا نیریٹو بھی اتنا ہی جینوئن ہے جتنا آپ کا نیریٹو, اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ فیشزم ہے جو یہ بات کرنی ہوتی ہے نا کہ میرا نیریٹو بھی ٹھیک ہے. یہ پوسٹ ماڈرنزم میں یہ 1-2 خرابیوں میں یہ بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ریلیٹو ہے, آپ کا سچ بھی ہے, میرا سچ بھی ہے. لیکن جو یہ جس طرح مردان میں واقعہ ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں جی جو ایوولوشن ہے یہ غلط ہے, یہ فراڈ ہے, اور باقی بھی آپ نے سنا ہوگا. تو ایک تو یہ بات کہ نیریٹو کون سا صحیح, ہر نیریٹو صحیح ہے, یہ بات غلط ہے. ہر نیریٹو صحیح نہیں ہوتا. اچھا جہاں تک آپ نے بات کی یہ فکشن اور ہسٹری کی, تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہے فکشن آف ٹروتھ اور ٹروتھ آف فکشن.
आप इस चीज को जरा गौर करें, फिक्शन ऑफ ट्रूथ और ट्रूथ ऑफ फिक्शन। तो जो हमें ट्रूथ बताए जाते हैं हिस्टोरिकली, जो आपने बताया नसीम हजाजी का नावल, या जो भी हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमारी किताबों में इश्तियाक हुसैन कुरैशी की किताब से ले लें, इसके अलावा बेशुमार जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, वो एज ट्रूथ बताया जाता है, जबकि वो फिक्शन है। अगर फिक्शन का मतलब इसीलिए मैंने कहा है कि वो फिक्शन ऑफ ट्रूथ है। अब यहाँ जो ट्रूथ ऑफ फिक्शन है कि आप एक नैरेटिव लाते हैं दूसरा अपना, तो उसका ये मतलब नहीं होता जी कि मेरा भी नैरेटिव ठीक है आपका भी ठीक है। ये क्रिटिकल नैरेटिव है सफदर जैदी का, कि जिसमें वो दिखाते हैं एक और चीज कि ये हुआ था। अब जहाँ का ये मैं बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि जी तारीख सच्ची नहीं आपको मिल सकती। हिस्टोरियोग्राफी नाम है तारीख लिखने का, उसके असूल होते हैं, और अगर आप उन असूलों को फॉलो करते हैं सही तरह से सिंसियरली, तो आप ट्रूथ तक बहुत हद तक पहुंच जाते हैं। मैं कोई एब्सोल्यूट बात नहीं कर रहा, लेकिन सच तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपने ये फैसला किया कि ये मुल्क इस्लाम की एक लेबोरेटरी होगा, तो लैब में लैब रैट्स ही आते हैं, मंकीज आते हैं, उसमें कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। उसमें यही एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जी तलवार के जोर पे सारा इनके लोगों को आप कंट्रोल करने के लिए उन्हें ये ट्रूथ फीड करते हैं, और उनको कंट्रोल करके आप अपने जो है रिसोर्सेज पे आपका कब्जा रहता है, आप जो चाहे कर लें। तो इसके लिए एक नैरेटिव की, एक ऐसा ट्रूथ की जरूरत थी कि जो सिर्फ फिक्शन के जरिए ही जा सकता था, और वो सफदर जैदी ने किया है। तो सफदर जैदी की जो फिक्शन है वो फिक्शन ऑफ ट्रूथ है, एज अपोज टू दूसरी ट्रूथ ऑफ फिक्शन, उस तरह की बात। इन्होंने ट्रूथ ऑफ फिक्शन किया एज अपोज टू द फिक्शन ऑफ ट्रूथ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। जैदी साहब से फिर एक और बात हमारे सामने आई है, वो है नैरेटिव। जो हमारे पास पॉपुलर नैरेटिव है, जो या प्रिवेलिंग नैरेटिव है, वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन सफदर जैदी साहब ने इस नावल के ज़रिए उस पॉपुलर या प्रिवेलेंट जो नैरेटिव है उसको अपोज किया है, और एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है। उस नए नैरेटिव के हवाले से डेफिनेटली कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे। सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे फैक्शंस होंगे जो इसको एक्सेप्ट ना भी करें, तो डेफिनेटली देयर प्रॉब्लम, लेकिन डेफिनेटली एक अल्टरनेटिव नैरेटिव को क्रिएट करने की तरफ ये अच्छी कोशिश है। हम सर कुबैब साहब के पास जाएंगे, वो इस नावल के हवाले से कुछ हमें बताएं और इसकी क्रिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग हमें प्रेजेंट करें कि सर ने कैसे इस नावल को देखा और इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमने ये सोच सकते हैं कि अल्टरनेटिव नैरेटिव है या फिक्शन है या फिक्शनलाइज नैरेटिव या हिस्टोरियोग्राफी है। तो उस हवाले से कुबैब साहब की अपनी कुछ सोच होगी, अंडरस्टैंडिंग में हम वो जानना चाहेंगे। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मैं असल में लिटरेचर का कारी हूँ, हिस्ट्री का कम चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप माहिरीन की मौजूदगी में मेरी जो राय होगी वो बहुत ही अदना सी और बहुत ही नातजुर्बेकाराना होगी। इस बात के बाद मैं ये कहूँगा कि मैंने इसको बिल्कुल एक फिक्शन के तौर पर पढ़ा, और जाहिर है कि बात चीज़ें पढ़ने के अलावा भी रिवायतन जो हम तक पहुँची हैं उसमें वो तारीख से मैं वाकिफ हूँ। तो जैदी साहब ने एक जो मुरव्वजा रिवायात थी उनसे हटकर तारीख, और फिर जैसे साईं ने बताया कि हमारे यहाँ सिंध की तारीख में जो अदवार है उसमें बहुत ही तगय्युर आया है। तो मैं तो जाहिर है कि पुरानी तारीख से उतना वाकिफ नहीं हूँ जितना 47 के बाद की तारीख है, और इस नावल में 47 के बाद की तारीख का जाहिर तस्करा नहीं है, तो मैं इस पे ज्यादा तस्करा करने से गुरेज करूंगा। बस, शुक्रिया। ओके,
सर बहुत शुक्रिया कुबेर साहब। हाणे सां साईं अब्दुल मोमिन मेमन साहब ॾे वेंदासीं। साईं नाविल जो सिंधी में तर्जुमो कयो आहे, माशाल्लाह ॾाढो सुठो तर्जुमो कयो आहे। उन तर्जुमे जे हवाले सां साईं खां कुझु नाविल जे क्रिटिकल परसेप्शन जे बारे में पुछंदासीं। साईं खे कहिड़ी शइ मुतासिर कयो ऐं साईं कीअं उन खे तर्जुमे जे लाइ सिलेक्ट कयो ऐं कीअं कयईं, उनजे पुठियां कहिड़ियूं हिकिड़ियूं मोटिवेशनल शयूं आहिनि, साईं असांखे ॿुधाईंदो। साईं अब्दुल मोमिन मेमन साहब, साईं ॾाढा स्कॉलर, आलम ऐं नाले वारा अदीब ऐं दानिश्वर आहिनि। साईं खां असां उनजे हवाले सां पुछंदासीं ऐं बहितर थींदो जेकॾहिं साईं सिंधी में ॿुधाए। सर आप लोग जो बैठे आई थिंक कि आप उर्दू समझ लेते हैं, सिंधी समझ लेते हैं, अगर सिंधी में सही बात की जाए थोड़ी। हा मुंहिंजी तरफ़ां सिंधी में ॻाल्हायो या उर्दूअ में, मां ॿिन्ही ॻाल्हियुनि ॿिन्ही ॿोलियुनि में सम्झी सघां थो। मूंखे ॻाल्हाइण में थोरी हबक हूंदी आहे, पर मां सम्झण में सर अब्बास जल्दी साहब, जी सर। सिंधी में बोलने की इजाज़त है या उर्दू में कंटिन्यू करें? नहीं, आप बिल्कुल आप अपने ऑडियंस को प्रेफरेंस दें, और इस दौरान अगर मेरे से कोई सवाल हो तो मैं तो उर्दू में दूंगा, लेकिन बिल्कुल आप कंटिन्यू आपको करें। समझ में बिल्कुल आ जाती है ताकि हम डिस्कशन का वो फ्लो है वो जारी रहे। जी, थोड़ा बहुत आप जी जी बिल्कुल जारी रहे। जी शुरू करें जी। ठीक सर। साईं साईं वॾी अब्दुल मोमिन महिरबानी डॉक्टर मुबारक लाशारी साहब, तव्हांजी आवाज़ अचे पियो मुंहिंजो? जी 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 हा बिल्कुल बिल्कुलु सफ़दर साईं, तव्हांजी बि महिरबानी। जेके बि शरीक आहिनि असां सां हिन डिस्कशन में, तव्हां सभिनी जी महिरबानी। सिंधीअ में चवणी आहे सफ़दर साईं, मुबारक साईं, तुफ़िल साईं, बाक़ी महिमानान गिरामी, त हंधु उहो सड़े जिते बाहि भरे। भिटाई साईं रहमतुल्लाह अलैह जन फरमायो त सिरजियस तां सूर, सामानस तां सुख विया, शुक्रिया। इहे ॿई पूर मूं निमाणीअ नसीब थिया। पाण जंहिं खिते में जनम वरितो आहे, तारीख़ी तनाज़ुर में ॾिसूं था त ख़ुशनसीब आहियूं जो असां सिंध धरतीअ ते जनम वरितोसीं, ऐं जंहिं हालात में असां जनम वरितोसीं पंहिंजे उन धरतीअ ते, उहे हालात ॾाढा तल्ख़ हुया। नासिर काज़मी चवाणी, पी जा अयाम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। अयाम जी जूं जेके हालात जो जबुर हुयो, जेके तलखियूं असां नंढपण खां पीअण शुरू कयूंसीं, माना जीअं असां निसाब में शामिल थियासीं त उथंदे ई असांखे पढ़ण जे लाइ जेको उस्तादनि वटां किताब मिलिया, उहे कूड़ सां भरपूर हुया, ऐं उन्हनि माण्हुनि खे असांजो हीरो करे पेश कयो वियो हुयो जेके असांजा अज़ली वेरी हुया, पधरा दुश्मन हुया। ऐं मां मदरसे में ज़ेर तालीम हुयुसि, ऐं बदकिस्मतीअ सां उन ज़माने में जिहाद अफ़गानिस्तान जो जेको शोशो छॾियलु हुयो, ऐं वरी ॿियो मुंहिंजे मथां इम्तिहान इहो हुयो त मां देवबंदी मसलक सां वाबिस्ता हुयुमि, ऐं देवबंदी मसलक ई अमेरिका जी वंगार ॾाढे बहितरीन तरीक़े सां वही पए रशिया खे टोड़ण जे लाइ। इहो दरअसल रशिया खे हुननि न पए टोड़ियो, पूरी दुनिया खे हुननि अनबैलेंस करे ऐं साम्राज्य जे अमेरिका साम्राज्य जे गोल में हुननि विझणु पए चाहियो। त उन दौर में मूं जॾहिं अखि ॻोल्ही त भिटाई चवाणी सिरजियस तां सूर, सूर ई सूर हुया। ऐं पोइ असांखे ईंदा हुआ जेके मुजाहिदीन सदबा, सो कॉल्ड मुजाहिदीन, तबलीग करणु ईंदा त बाबा जिहाद ते हलो, असांखे पंहिंजे में। पर मुंहिंजा बाबा जेके वालिद गिरामी हुया, अशरफुल क़ुरान मौलाना गुर मोहम्मद मेमन साहब, उन्हनि जी सियासी बसीरत कमाल जी हुई। उन्हनि खे ख़बर हुई त इहे ड्रामेबाज़ी आहे, इस्लाम जी ऐं कुफर जी जंग कान्हे का, हीअ इक़्तिसादियात जी जंग आहे जेका साम्राज्य कोरियतन ऐं प्रोलतारी ऐं बोर्जवा तबिके जी जंग आहे। तो जिहाद बिहाद ते नाहे वञणो, मूंखे पंहिंजे पीउ जे बाज जे करे हिन आड़ा में घिरण खां बचण जो तहफ़ुज़ मिलियो, ऐं अॼु मां जहिड़ो आहियां न त मुंहिंजो नाम निहाद शहीदनि में नालो हुजे हा, छो त इहा उमिरि अहिड़ी हुई जेके हुननि जा मुअसिर बयान हूंदा हुआ, उन्हनि खां मां ॾाढो मुतासिर थी ऐं दिलि चवंदी हींअर जिहाद ते निकिरजे
ॿी घड़ी पोइ थिए ऐं नमाज़ पढ़ंदा हुआसीं, बल्कि तहजुद गुज़ार हुयुसि, दुआ करणो हुअमि त अलाह साईं मूंखे जल्दी शहीद कर त मां बि वञी जन्नत में पहुचां। हालांकि बुलूगत जो बि ज़मानो अञा कोन आयो हो, हूरनि जो चस्को बि अञा शऊर असांजो महसूसु न करे सघियो, पोइ बि जन्नत में वञण जी एॾी तकड़ हूंदी। वक़्तु गुज़रियो, हिकिड़े ॾींहुं मां सोशल मीडिया मां सम्झंदो आहियां त पूरी इंसानियत जे लाइ ताईद इज़त ई आहे। हुन में ईअं थियो त माण्हूअ खे भांति भांति जूं शयूं मिलनि थियूं पढ़ण जे लाइ, ॾिसण जे लाइ। हिकिड़े ॾींहुं ओचितो मुंहिंजे साम्हूं नाविल अची वियो सफदर ज़ैदी साहब जो आग भरी। आग भरी नाले में अट्रैक्शन हुई ऐं नालो सिंधी हुयो ऐं रस्म सभु हुनजो उर्दू हुयो, टाइटल ॾाढो अट्रैक्टिव हुयो, छाकाणि त मां पाण लिखण पढ़ण सां वाबस्तो हुयुमि। इन जे करे मूंखे अंदाज़ो हुयो त हिन जे गहराईअ जे पस मंज़र में छा छा हूंदो। मां उहो नाविल ख़रीद कयो ऐं उहो नाविल मां पढ़ियमि त ॼण उन नाविल में मुंहिंजी पंहिंजी कहाणी हुई। जिहाद जो जेको इहो सॼो पस मंज़र मां बयानु करे वियुसि, इन ई मौज़ूअ खे हुन इहातो कयो हुयो। त मां फेसबुक ते सफदर ज़ैदीअ खे ॻोल्हण लॻुसि। सफदर ज़ैदी अलाए केतिरा हुया, उन्हनि में जिते मूंखे भाग भरीअ जी घणाई नज़र आई, कमेंट्स जे हवाले सां, पोस्टनि जे हवाले सां, उते मां सफदर साहब सां ऑनलाइन थियुसि। ऐं सफदर साहब छाकाणि त एक्टिविस्ट आहे ऐं छसे क़िस्म जो, हल्के क़िस्म जो राइटर न आहे जो उहो ॻोरो थी ऐं माण्हुनि खे नज़रअंदाज़ करे या शयुनि खे पेश कराए। हुन मूंखे तकिड़ो रेस्पॉन्स ॾिनो ऐं मूं जॾहिं हुन सां इहा ॻाल्हि कई त असांजी दोस्तीअ जो सॻो गंढ में बदिलजी वियो ऐं पाण पका दोस्त थी वियासीं। त सफदर साईं मूंखे सरप्राइज़ ॾिनो त हिन नाविल खां वधीक अञा मानाख़ेज़ ऐं असांजे ख़िते जे हिसाब सां ख़तरनाक मवाद ते मूं नाविल तयारु कयो आहे, जेको हुन पंहिंजी कैफ़ियत पे बयानु कई त मां सभु कुझु विसारे, जीअं पाण चवंदा आहियूं एतिकाफ़ में वेही ऐं माण्हू चिलो पचाए, त इन कैफ़ियत में मां नाविल लिखियो आहे। पोइ मां चयोमांसि त उहो भला मुसविद जी महिरबानी थिए, PDF जे सूरत में सफदर साईं महिरबानी कई, PDF जे सूरत में मूंखे हुन नाविल मोकिलियो। मां हुन जा प्रिंट आउट कढाया वॾे फ़ॉन्ट में ऐं मां वन गो में हुन हिक ॿिहक में उहो नाविल जॾहिं पढ़ी पूरो कयो त मां वठिजी वियुसि। छो त तारीख़ जो जेको कूड़ असांखे पढ़ायो वियो, अच्छा कुदरत जी महिरबानी आहे, असां ते IQ हुन असांखे नंढे लाइ स्ट्रांग ॾिनो हुयो त महसूसु थींदो हो त हे कूड़ आहे सच आहे। जीअं खोड़ छतिरियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके ऑनलाइन पब्लिक नथियूं करे सघजनि, उहे कूड़ बि असां पढ़ियासीं पाकिस्तानी शख़्सियतुनि जे हवाले सां, इस्लामी शख़्सियतुनि जे हवाले सां। त बिन क़ासिम जे हवाले सां जेको बि मवाद पढ़ण जे लाइ मिलंदो त मूंखे उन्हनि ॾींहंनि में ई मुज़े का ख़ेर लॻंदो हो, खिल ईंदी। पर पोइ उस्तादनि जे मोचड़नि जे भरोसां पुछी कोन सघंदा हुआसीं, घर में बि कोन पुछी सघंदा हुआसीं, बाबा जो रोज़गारी हूंदो हो, इन जे करे हुन सां जो ॿुधंदा सभु कुझु हुयासीं, पाण पुछी या सवाल न उथारे सघंदा हुआसीं। उहो नाविल मां इरादो कयो त भाग भरीअ खे सिंधीअ में तर्जुमो कजे, छो त मुंहिंजे मदरसनि जा जेके मुंहिंजे हम असर तालिब हुया, उन्हनि मां केतिरा ई वीचारा विया जिहाद ते ऐं उहे उते मारिजी बि विया, उन्हनि जो अतो पतो बि कोन पियो। खोड़ मुंहिंजा दोस्त उते विञाइजी विया, अञा ताईं उहे न लधा आहिनि, मां बि उन्हनि जे फ़हरिस्त में हुजां। त मां चयुमि त जेके हिते मौजूदु बचियल आहिनि, इहा बाहि वरी भरणी आहे। अञा मज़हब जे नाले ते जिहाद जी जेका ख़ुराफ़ात आहे उहा असांजे मथे में अञा बि लॻणी आहे। ऐं तव्हां ॾिसो पिया हे जेको हमास ऐं इसराइल जे विच में हींअर छिकताण पैदा थी आहे, उन में वरी मज़हबी अॻुवाननि खे ख़ारश शुरू थी आहे ऐं वरी इहो जिहाद जे चकर में असांजे नौजवाननि खे गुमराह कंदा ऐं पंहिंजा पुट उन्हनि जा लंडन में अमेरिका में वेठा हूंदा, फ़ौरियतनि जा ऐं मिसकीननि जा ॿार जेके जिहाद में वञी मोटड़ा खाई मरी ईंदा। न ख़ुदा ई मिला न विसाले सनम हुआ, न वीचारा हेॾां जा रहंदा न होॾां जा रहंदा। तो सफदर साईं चयो त हीउ जेको नाविल आहे उहो तर्जुमो थी चुको आहे। उन्हनि ॾींहंनि में असांजो हिकिड़ो कॉमन दोस्त हुयो, पर उहो वरी पोइ असां न ठही सघियो, छॾे वियो, पोइ हुन मुसवदो बि न ॾिनो। त हे नाविल वरी जेको मुंहिंजे आॾो आयो बिनते दाहिर, उन में जेके इंकिशाफ हुया, मां चयुमि हाणे हू असांजो आर्ज़ी मसइलो आहे ऐं हीउ बुनियादी मसइलो आहे। रूमी जेका ॻाल्हि कई आहे त ख़श्ते अव्वल जूं नहद मेमार गज
ता सुरैया में रवत दीवार कच। जॾहिं पहिरीं सिर ई उबती रखंदी त भली सुरैया तारे ताईं माड़ी मथे खणी वञो त उहा टेड़ी हूंदी। त असांजी बदकिस्मतीअ सां तारीख़ जी कश्त अवल बि टेड़ी आहे, मज़हब जी कश्त अवल बि टेड़ी आहे, प्यारे पाकिस्तान जी कश्त अवल बि टेड़ी आहे। ऐं सिंध जा वरी जेके यार आहिनि जेके वॾा ॾाहा था सदबनि, वाह कवि था सदबनि, उन्हनि जी न रुगो कश्त अवल टेड़ी आहे बल्कि ज़रे घटि सॼा पाण ई टेड़ा आहिनि। त मूं सफ़दर साईं सां हिन ते मौज़ूअनि ते ॻाल्हायो ऐं ॾाढियूं आॾियूं पुछाऊं कयूं। अच्छा इहो असां ग़ुलाम रहिया आहियूं न, लाॻी त सजन खां ग़ुलाम आहियूं, त ग़ुलाम माण्हू जे मुताले जो अंदाज़ जेको हूंदो आहे तशकीकी हूंदो आहे, माना शक पैदा कंदो आहे। मां चयुमि त हे कंहिंखे हिन इस्तेमालु त न कयो आहे कंहिं हिन खे त हिन क़िस्म ते नावेल लिखी ऐं सिंध में नओं इंतिशार फैलाए। हुन मूंखे जंहिं नरमीअ सां सफ़दर जी गुफ़्तगू में मां चवंदो आहियां रेशमी गुफ़्तगू, त मूंखे ॾाढे पोलाइट तरीक़े सां सम्झायईं ऐं मुंहिंजे सवालनि जा दिलि खोले जवाबु ॾिनई। मूंखे दिलि खोले सवालनि जा जवाब ॾिनई, मां बि वरी कलाद बणिजी सवाल पुछणु लॻोमांसि। त ख़ुशकिस्मती इहा हुई त उन्हनि ॾींहंनि में सफ़दर साईं खे अचणो हुयो असां वटि पाकिस्तान। मां चयोमांसि ल हुई अची मूं वटि, डिफेंस में रहंदा हुआसीं, डिफेंस में वेठासीं, सॼी राति असां राति वारी महफ़िल खे मचायोसीं ऐं पंहिंजो आसमान असांखे नज़र पियो अचे, फ्लैट जी सफ़ा मथी छित ते वेठा हुआसीं। असां महफ़िल शुरू कईसीं 9 बजे, सुबुह जा 5 थी विया, असांजी कचहरी कान खुटी, मशरूब खुटी हो, कचहरी कान खुटी। पोइ थियो ईअं त मूंखे यकीन थी वियो त माना हे साफ़ माण्हू आहे ऐं मासूम माण्हू आहे। पोइ मां चयुमि त हे किताबु उहो आहे जेको असांजे मौजूदा जनरेशन जेका आहे उन जो जेकॾहिं भाग वरे त केवल दुरुस्त थी सघे, न त जेके कमिंग जनरेशन जेका निशात सानी नओं नसुल जेको ईंदो उन जे लाइ असांखे दग हमवार करणु घुरिजे। मूंखे हे किताबु तर्जुमो करणु घुरिजे ऐं पोइ मां पंहिंजे ॾांव सां उनखे जॾहिं तर्जुमो करणु शुरू कयो त उन में जेके बि ॻाल्हियूं जीअं बि हुयूं मां उन्हनि सां 100% सहमत हुयुसि। मूंखे किथे बि उन में एतिराज़ु कोन हुयो, छो त हुन जेको दलील जो रुख अपनायो आहे ऐं जंहिं सिन्फ़ में हुन नाविल जी सिन्फ़ इख़्तियार करे ऐं पंहिंजी ॻाल्हि खे फिक्शनाइज़ कयो आहे, तारीख़ खे इन ई तरीक़े सां पढ़ाए ऐं हज़म कराए सघण जो इहो हिकिड़ो सलूनो दांव हुयो। न त तारीख़ घणे भाङे तारीख़ फ़लसफ़ो ऐं मंतिक़ चवंदा आहिनि त ख़ुश्क मौज़ू आहिनि जेके माण्हू पढ़ी नथा सघनि, बोर था थियनि। पोइ ॾाहा जेके वधीक स्ट्रांग माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि में दिलचस्पी पैदा कंदा आहिनि ऐं दिलचस्पी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नाविल खां वधीक पैदा थी नथी सघे कंहिं ॻाल्हि खे, ॻूढ़ी ॻाल्हि खे या तवील ऐं वसी पस मंज़र ऐं पेश मंज़र रखंदड़ ॻाल्हि खे अहिड़े मज़ेदार चस्के खां सवाइ सम्झाइणु ॾाढो ॾुखियो आहे। जीअं इन ॻाल्हि जी तस्दीक ग़ालिब बि कई आहे, हर चंद के हो मुशाहदे हक़ की गुफ्तगू बनती नहीं है सागर और मैना कहे बग़ैर। त सागर और मैना जुज़वी किरदार हूंदा आहिनि, असुल जेको नाविल जो रूह हूंदो आहे उहो हूंदो आहे त तव्हांखे ॾाहो जंहिं कलमकारीअ जो पोरियो कयो आहे ऐं जंहिं हिन एॾी महिनत कई आहे तव्हांखे बावर कराइणु छा थो चाहे। उनजो ख़ुलासो इहो ई आहे त असां वटि जेके हीरोज़ मुतारफ़ करायल आहिनि उहे दरअसल असांजा हीरोज़ कोन्हनि के, उहे ज़ीरोज़ आहिनि जिन उन ज़माने में असांजी फुर लुट करे ऐं छो त सिंध ख़ुशहाल खितो हुयो, वापारी खितो हुयो। ऐं मज़ेदार ॻाल्हि मां हींअर जंहिं मौज़ूअ ते कमु पियो कयां, नबूअत जा 40 साल जेके क़बल बेसत जा, माना हज़ूर साईं जे नंढपिण खां वठी नबूअत जे ऐलान ताईं, उन में मूंखे उकाज़ ते मेलो लॻंदो, एक्सपो सेंटर टाइप उकाज़ जो मेलो लॻंदो मके में। त मूंखे ख़ुशी थी इन ॻाल्हि जी इहो ॾिसी त पंहिंजो उकाज़ जे मैदान में सिंधी वापारियुनि जा जेके छटे जे पासे जा हुया उन्हनि जा स्टॉल उते नज़र अचनि था। माना उन दौर में सिंध अरब सां बि वापारु कंदी, त असां एतिरा ख़ुशहाल हुयासीं। त असांखे हिते ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं माण्हू ख़ुशहाल थींदो आहे त पंहिंजे इबादत गाहनि खे ऐं पूॼा जे मर्कज़नि खे सुहिणो बणाइण जी कोशिशि कंदो आहे। ऐं असां तॾहिं हिंदू हुयासीं, बुत जेके हूंदा असांजे उञाण हूंदा मज़हबी, त उन्हनि बुतनि में सोन जा बुत हूंदा, उन्हनि जे अखियुनि में क़ीमती हीरा जड़ियल हूंदा हुआ। नाविल में ॾेखारियल आहे त होॾां हजाज बिन यूसुफ जे अयाशनि जे करे खज़ानो ख़ाली थींदो वियो ऐं पोइ पंहिंजो इन खां जॾहिं पंहिंजे
सोफा सालार खां पुछे थो त बाबा ॾे ख़बर हाणे कहिड़ो जुगाड़ कजे, उहो ॿुधाएसि थो त बाबा हाणे सिंध वञी बाक़ी कितो बचियो आहे जेको ख़ुशहाल आहे, पर उतां जा माण्हू जोधा आहिनि, 2-3 दफ़ा उतां मोचड़ा खाई शिकस्त खाई मोटी आया आहियूं, हाणे का अहिड़ी टेल ठाहियूं जो जेका जमा पूंजी आहे उहा खणी उन ते ख़र्चु कयूं, पोइ वरी मन फबी पऊं। तो इन हिसाब सां उहो पंहिंजो जॾहिं ख़लीफ़े वलीद जे हुकुम ते हजाज बिन यूसुफ सोफा सालार बणिजे ऐं सफदर साईं जीअं ॻाल्हि कई त उन खां उनजो नंढपण खसियो पियो, माना उन वीचारे पंहिंजे ॿारूटनि खे एंजॉय कोन कयो, छो त यतीम हुयो। अहिड़ो यतीम असां वटि बि आहे सिंध में जेका नंढपण खसे ऐं बिन क़ासिम वारी कार कई वई आहे, त सम्झी विया हूंदो तव्हां त मुंहिंजो काॾे इशारो आहे। शुक्रिया। त उन्हनि सभिनी शयुनि खे मां जॾहिं ॾिठो मां चयुमि यार हे असांजूं न्याणियूं बि पढ़नि, असांजा छोकिरा बि पढ़नि ऐं असांजा पोढ़ा पढ़नि, पोढ़ा में उमेद घटि हूंदी आहे उन्हनि जी वाॻ वरण जी, पर पोइ बि पढ़नि, माना पोइ उन्हनि में दाणो पैदा थी पवे, जेको उस्ताद हुजे या मोटिवेटर हुजे या कंहिं वॾे कुटुंब जो सरबराह हुजे त उन्हनि जे ॿारनि जी सही रहनुमाई करे सघे। मां फ़र्ज़ु सम्झो त पंहिंजे क़ौम जो कर्ज़ु ॿिए तरीक़े सां चुकाइण में जेकॾहिं असांखे इलाही वॾो वसु करिणो थो पए त हे सलूणो कमु आहे ऐं असांजो नज़रियाती कमु बि आहे, तारीख़ जो क़िबलो बि दुरुस्त पियो थिए। त मां सफदर साईं खे चयो त असां तव्हांजा मशहूरु आहियूं, त तव्हां उर्दू स्पीकिंग सिंधी थी करे असांजे सिंध जे तारीख़ जा उहे रुख असांखे ॾेखारिया आहिनि जिन खे लिकाइण जे लाइ अलाए केॾा किरोड़ रुपया बल्कि अरबे रुपया अॼु ताईं ख़र्चु कया विया आहिनि। त उहो असांजे कॾहिं हिते लख ॾेढ में उहो सॼो कमु पधिरो करे ऐं तारीख़ खे वाज़े अंदाज़ में खणी अची सघण में कामयाबु था थियूं त इहा असांजी वॾी सोभ हूंदी। ऐं पाण सोभारा थियासीं, उन सोभ जो ई इहो तसलसल आहे जो पाण अॼु बैनुल अक़वामी सतह ते हिक ॿिए सां हिन सोशल साइट जे ज़रिए गॾियल आहियूं ऐं हिन मौज़ूअ ते गुफ़्तगू कयूं पिया। मां हितां सॼी दुनिया में सिंध चाहे परदेअ में रहंदड़ सिंध में या जेके बि असां सां हमदर्दी रखंदड़ मज़लूम क़ौमूं आहियूं उन्हनि सभिनी जे तरफ़ां सफदर साईं जो मां मशकूर आहियां जंहिं असांजी तारीख़ असांखे दुरुस्त करण जे लाइ हिकिड़ी नई इमारत जी ख़श्ते अव्वल रखी आहे जेका ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सिधी आहे। हाणे असांजी इमारत जेका तारीख़ जी ठहंदी उन में असां टेड़ अचणु न ॾींदासीं। ही सेशन ख़ुदि उन इमारत साज़ीअ जो हिकिड़ो तसलसल आहे। वॾी महिरबानी साईं। मोमिन मेमण साहब, हिकिड़ो सुवाल तव्हांजी ॻाल्हियुनि मां निकिरे थो पियो, जेको असां वटि राइटिस्ट सोच आहे या नैरेटिव आहे या मज़हबी जेके नैरेटिव आहे, अञा त उहो नैरेटिव उन शइ खे ओन करे पियो जंहिं दिशा तव्हां नेगेशन कई आहे पई, तव्हां बचपन खां बालकपण खां पढ़ो पिया ऐं तव्हांखे उहे ॻाल्हियूं अजीब ॿियूं लॻनि थियूं, पर अञा ताईं असांजा जेके मज़हबी दुरियूं आहिनि असां उनजो नैरेटिव अञा ताईं उहो साॻियो आहे, उहो तब्दील कोन पियो थिए। उनजे पुठियां कहिड़ा सबब थी सघनि था? डॉक्टर मुबारक साईं, इन जो जेको तारीख़ी तसलसल आहे उहो सॼो जो सॼो आहे सरमायो। जंग सॼी दुनिया में जॾहिं बि थी आहे उहा ज़न ज़र ऐं ज़मीन तां थी आहे। ऐं ज़न जो मां पंहिंजे ख़वातीन खां माज़रत ख़वाना रवैये सां माज़रत चाहींदुसि त ज़न खे जॾहिं जागीरदाराना समाज जुड़ियो उन खां पोइ सरमाएदाराना समाज में जागीरदाराना समाज तब्दील थियो त ज़न खे बि हिकिड़ी शइ सम्झो वियो, यानी हिकिड़ो सामान हुई, उहा दौलत हुई, हुनखे इंसान जो दर्जो न ॾिनो वियो। इन जे करे ज़न ज़र ऐं ज़मीन दुनिया कुरे अर्ज़ में जॾहिं बि फ़साद शुरू थियो आहे त उहो टिनि शयुनि तां शुरू थियो आहे। ऐं इन जो पस मंज़र इहो आहे त जेके माण्हू वधीक शातिर हूंदा आहिनि उहे निकम्मा हूंदा आहिनि, माना कमु करणु उन्हनि खां कोन पुॼंदो आहे, पोइ उहे हद हराम थींदा आहिनि ऐं हद हराम माण्हू लाज़मी तौर ते हराम खोर बि थींदो आहे। ऐं हराम खोरी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हराम पाइनि खां सवाइ कोन थी करे सघिजे। ऐं पोइ उहे हराम पाइनि जो जेको तसलसल हुयो उन में बहितरीन आड़ जेका वरिती वई उहा मज़हब जी वरिती वई। मज़हब पंहिंजे जोहर में त हिकिड़ी हक़ीक़त आहे, पर उन जोहर जे हीरे खे मथां जॾहिं कोयलनि जी खाण रखी थी वञे ऐं पोइ उन्हनि खे लाइटिंग सां चमकाए ॾेखारियो थो वञे त उन में हिकिड़े क़िस्म जी अजीब कशिश पैदा थिए थी जेका परे खां सुहिणी थी लॻे, जॾहिं वेझो वञिजे थो त पोइ थी पुछां अचे। हाणे सॼी दुनिया में इहा जेका सरमाए जी छिक ताण आहे, माण्हुनि खे इहा ख़बर आहे त जंहिं वटि सरमायो आहे उहो ई ताक़तवर आहे, ऐं इहो उन्हनि करे बि ॾेखारियो आहे। नज़रिए खे ऐं आदर्श खे ऐं इंसानी फलाही रस्तनि जे उन्हनि किरदारनि खे हिननि सानवी हैसियत ॾेई छॾी आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जंगियूं जेके थियनि थियूं उहे सभु
मिसाल जी ॻाल्हि यहूदीन जी का हैकल सुलेमानीअ सां या मस्जिद अक्सा सां या बैतुल मक़दस सां काई दिलचस्पी कान्हे। इहे मज़हबी ओञाण आहिनि, जीअं मौजूदा सऊदी अरबियन जेके आहिनि उन्हनि जी पके पाक सां रोबे पाक सां काई दिलचस्पी कान्हे, पर उहो उन्हनि जे लाइ सुपर मार्ट आहे, उन मां उहे कमाइनि था अरबें डॉलर, इन जे करे उन्हनि जी उन्हनि सां दिलचस्पी आहे। त उतां जेको इनकलाब उभरियो उन इनकलाब खे छो कोन थो सारियो वञे? हर साल जॾहिं वक़ूफ़ अरफ़ा थिए थो, यौम अरफ़ा अचे थो, ज़ुल्हज जी 9 तारीख़ जॻह जहान जो, उते बि असांखे सुथण ॿधणु सेखारनि था ऐं शरीई तरीक़े सां इस्तिंजा करणु सेखारनि था। त इक़्तिसादी मामलात जेके सॼी दुनिया में माण्हुनि खे निहोड़ियूं वेठा आहिनि उन्हनि ते छो कोन था ॻाल्हाइनि? इहो सबूत आहे इन ॻाल्हि जो त इन्हनि शयुनि खे दुकान वांगुरु करे हलाइनि था। उनजे करे इसराइल जी बि दिलचस्पी उन्हनि सां तारीख़ी मागनि सां को मज़हबियत जे करे कान्हे का, उन्हनि खे पंहिंजा दुकान सजाइणा आहिनि। त इन पस मंज़र में उन में जेको माण्हू इस्तेमालु थो थिए उहो ई इस्तेमालु थो थिए जेको हुननि वारी नफ़्सियात थो रखे। नफ़्सियात कहिड़ी? हद हराम हुजणु, ऐं हद हराम हुजणु हराम खोरीअ ते मजबूर थो करे। तव्हां ॾिठो आहे त हर दौर जो मुलो हराम खोर रहियो आहे ऐं हद हराम रहियो आहे। उहो कखु भञी बि ॿीणूं करणु उन खां कोन पुॼंदो आहे। पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे दुनिया जा जेके सिंधीअ में पाण चवंदा आहियूं नवले ते दहला पिया आहिनि, त उहे दहला जेके नवलनि खे ताड़े था वठनि, असांजा हितां मुला सुकून सां इस्तेमालु था थियनि उन्हनि जे हथ ते, पीर सुकून सां इस्तेमालु था थियनि, छो त उन्हनि जूं दिलचस्पियूं बाहमी दिलचस्पी उमूर जेके आहिनि मुश्तरक आहिनि। त पोइ राति जे टाइम खां वठी सुबुह जो उथण ताईं, सुबुह जो उथण खां वठी राति जो सुम्हण ताईं साॻियूं उन्हनि जूं हरकतूं आहिनि। कंहिं शायदि हाफ़िज़ शिराज़ीअ जो आहे या कंहिं ॿिए शाइर जो आहे त वाइज़ा चूं जल्व बर मेहराब मेंबर में कोन्हनि, चूं ब ख़िलवत में रहंद आकार दीगर में कोन्हनि। हे जेके जुबा पाए ऐं पगड़ा पाए ऐं मेंबर ते अची वेही असांखे नसीहतूं था कनि, चए थो त इन्हनि जे इन सूरत ते ऐं नसीहतुनि ते न वञिजो। इहो ॾिसो त तखलीअ में हुजरे में छा कंदा आहिनि, ऐं उहा असां सभिनी खे ख़बर आहे त उते छा कंदा आहिनि। उन्हनि जी दिलचस्पियूं उन में हूंदियूं आहिनि। पोइ उहे मुफ़्तखोरीअ जे चकर में अची ऐं माण्हुनि खे ख़ासि करे नौजवान उन्हनि जे हदफ़ ते हूंदो आहे, टारगेट ते हूंदो आहे, छो त उनखे आसानीअ सां ब्रेन वॉश करे सघिबो आहे। उन में जेको जज़्बो हूंदो आहे, उन में जेका हिमत हूंदी आहे, उन में जेका ज़रूरत हूंदी आहे, उनखे उहो नेगेटिविटीअ ते वठी वेंदा आहिनि। ऐं उहा ई कार हींअर असां सां थियण वारी आहे। त असां जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं त मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा, मां सम्झां थो हरकतुल मुजाहिदीन तंज़ीम हूंदी हुई, लश्कर तैयबा हूंदो हुयो, हालांकि लश्कर तैयबा जमात इस्लामीअ जो हुयो। असां हुयासीं देवबंदी, जिन खे कटड़ू वाह बि सॾींदा आहिनि। त असां ताईं माण्हू पहुचंदा, पोइ उन्हनि खे ख़बर हूंदी त हिन जो पीउ अवेयर्ड माण्हू आहे, उहो असांजे चकर में न ईंदो। पोइ पंहिंजे मुंहं सां असांखे खटमिठड़ा खाराईंदा, बोन बोन जा कारा कारा खटमिठड़ा ईंदा या बीपी खटमिठड़ा ईंदा जेके चयाने में 2 मिलंदा उहे, या वरी चॉकलेट स्पेशल खाराईंदा असांखे। त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॻोठनि में इहे शयूं आहे। असांजो हिंगोर जा शहर तॾहिं ॻोठड़ो हुयो नंढड़ो, असांखे खाराए हिरखाए उन्हनि ते ॻाल्हियूं ॿुधाए जंहिं तरीक़े सां हिरखाईंदा, ऐं सच में असां हिरखंदा हुआसीं। ऐं उहो हिरखणु असांजो शइ जे करे न हूंदो, वाक़ई जज़्बो पैदा थींदो त वञी शहीद थी अचिजे। पोइ जॾहिं वॾा थियासीं इहे सभु शयूं असांजे साम्हूं आहियूं, त उन्हनि में उहो जेको सिलसिलो आहे, मुंहिंजा ॾोह था ॾकनि त हाणे बि असां इहो शुरू थियण वारो, छो त असां जंहिं मदरसे मां फाज़िल थियासीं उन मदरसे में आख़िरी ॾींहं ते सर लगे तो मोमिन साहब भी इंटरनेट थोड़ा स्लो थी हुआ लगता है कि इस तरह की सिचुएशन है। सफदर जैदी साहब हम आपकी तरफ आएंगे। आपकी इस नावल के हवाले से कुछ तारीखी एतराज़ात भी आए हैं सिंधी जो कुछ राइटर्स हैं उनकी तरफ से, फिक्शन के हवाले से और तारीख को मसक करने के हवाले से। मैडम नसीमा बैठी वो भी इस तरह के सवाल कर रही हैं हमारे आपकी प्राइवेट कमेंट्स में। तो आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि फिक्शन में तारीख को मसक कैसे किया जा सकता है, नहीं हो सकता, या फिक्शन की क्या सेपरेट एक तशरीह होती है। तो उस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें कि लोगों को पता चले कि आपने सिंध की तारीख के हवाले से क्या। माज़रत थो चाहियां, कॉल अची वई है, डिस्कनेक्ट थी वई, वरी मां नए सिरे सां आयो आहियां। सो हाणे मुंहिंजा ॾोह था ॾकनि त इहो सिलसिलो वरी उथंदो, ऐं मां पंहिंजनि नौजवाननि खे अपील थो कयां त बाबा जेको जंहिं क़ौम जो रहवासी आहे, सराइकी आहे, पंहिंजे सराइकिस्तान खे ॾिसे
उनजे आज़ादीअ जा ख्वाब ॾिसे, सिंधी आहे पंहिंजी सिंध खे ॾिसे, तारीख़ खे ॾिसे, पंहिंजे हीरोज़ खे सुञाणे, सिंध कुमारी उनजी कंदो बहितरीन। ऐं भाग भरी बि जेकॾहिं को माण्हू पढ़णु चाहे त उहो बि असां सिंधी वेसि उनखे पाण जल्दी ताईं मुबारक साईं हिन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं मां जॾहिं जी जी ईंदुसि। तव्हांजा ॾोह था ॾकनि, असां तव्हांजूं ॻाल्हियूं ॿुधी ॾकूं पिया। भाई आपका जो सवाल है, सवाल खे मां समेटिया त हाणे इहे जेके फितना आहिनि हींअर दुनिया जागी चुकी आहे, कंहिंजे चकर में अचणु सवलो न हुजणु घुरिजे। मुंहिंजे ख़्याल मां इहो तॾहिं थींदो जॾहिं असांजा अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहंदा, छो ॿियो कुझु नथा करे सघूं, हे जिहाद त सवलो आहे, भला कमरे मां वेही करे सघिजे थो। जीअं सरमाएदार गुरबत ऐं सर्दी ऐं गर्मी दरियुनि मां ॾिसंदा आहिनि, तीअं असां हिन दरीअ मां पंहिंजे नौजवाननि खे बचाए सघूं। बिल्कुल बिल्कुल जी ज़ैदी साहब। वो अगर आप सवाल को दोबारा दोहरा दें तो आसानी होगी, क्योंकि मुझे ये समझना है कि सिंध के किस पस मंजर में तारीख को मस्क किया गया है, अगर तो फिर आसानी हो जाएगी जवाब। जी, जो हमारे पास जो कामन एतराज़ात आए हैं सिंधी थोड़े से इंटेलेक्चुअल या राइटर्स की तरफ से कि सिंध की तारीख को मस्क किया गया है, स्पेशली बिन्त दाहिरा सिंध कुमारी के हवाले से, उसको जब उनके बिन कासिम के साथ दिखाया जाता है सारी चीज़ें, तो उनको मिलाप करना, उनसे मिलना जुलना या उनसे फ्रेंडशिप वगैरह की बात, तो इस तरह की। और दूसरी वो उरियानियत के हवाले से कुछ बातें हुई है सिंधी के हवाले से कि उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जो हुई है, ये तारीख में ऐसा नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास हैं कि तारीख कुछ और बता रही है, ज़ैदी साहब कुछ और बता रहे हैं। असल में तारीख तो जब मस्क होती है, जब तारीख होती है, तो हमारे पास तारीख ही नहीं आई है, तो आप उसको मस्क कैसे करेंगे? एक बात ये, दूसरी बात ये कि हमें सिंध को समझना होगा। मैंने फिक्शन की मदद से सिंध को ढूंढने की कोशिश की है और उसका दावा नहीं किया है कि मैं ढूंढ पाया हूँ, और कोशिश मैंने ये की है कि मैंने अपने आप को एक टाइम मशीन में सवार किया है और 1200 साल पीछे मैं गया हूँ, और मैंने तसव्वुर करने की कोशिश की है कि उस वक्त सिंध कैसा हो सकता होगा। तो जब मैंने तसव्वुर किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि उस वक्त सिंध की अक्सरियत जो थी वो बुद्ध मत के पैरोकार थी। फिर जब मैंने मज़ीद तहक़ीक़ की तो पता चला कि बुद्ध मत में ज़ात पात छूत छात ये सब नहीं होता था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिंध की उस वक्त की जो तहजीब थी या उस वक्त का जो समाज था वो ज़ात पात के तासुबात से पाक था। फिर मज़ीद में गया तो मैंने ये तसव्वुर किया कि सिंध का समाज उस वक्त पिदराना था या मदराना था। नहीं, वो मर्दों का समाज नहीं था, वो मर्दों के मातहत नहीं था, वो उसमें औरतों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। तो आज का जो सिंधी क़ारी है, जब वो नॉवेल को पढ़ता है तो वो इतना तरबियत याफ्ता नहीं है कि वो ये सोच सके कि इस नॉवेल का ज़माना क्या है, उस ज़माने का समाज क्या है, उस ज़माने के लोगों के बिहेवियर क्या है, उस ज़माने की औरत कैसे सोचती थी, उस ज़माने की औरत कितनी खुद मुख्तार थी। जहाँ तक इसके एरोटिक एस्पेक्ट का ताल्लुक है, तो मैंने अपने सिंध के दोस्तों से ये गुजारिश की कि वो सिंध को आज के सिंध तक ना देखें। अगर वो सिंध को देखते हैं कि गुजरात से लेके कश्मीर तक, राजस्थान तक सिंध था, तो फिर आपको तमाम तर सिंध को देखना पड़ेगा। फिर आपको एलोरा के गारों में भी जाना पड़ेगा, आपको उनकी मूर्तियों का भी मुताला करना पड़ेगा कि जिन्होंने तमाम तर सेक्सुअलिटी को एक्सप्लिट किया है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसी धरती पे कामा सूत्रा जैसी किताबें तख्लीक हुई। तो अगर सिंधी जिनसी जिंदगी से बेबहरा थे, तो इतने शानदार मूर्तियां सिंध वालों ने कैसे बना दी, कैसे तख्लीक कर दी? इतनी शानदार किताबें जिनसी उलूम पर सिंध में कैसे तख्लीक हो गई? तो ये मेरा काउंटर सवाल है एतराज़ करने वालों से। जी सर, आपके इस क्लेम या इस बात की जो एविडेंसेस हैं, आप अगर थर चलें
تو تھر میں لنگر پارکر میں ایک ہے مندر، اس مندر کے باہر جو ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے اس کے ارد گرد باقی جو بھی تصویریں ہیں، فگرس ہیں، وہ سارے ایروٹک ہی ہیں، جس میں ایک میل ہے ایک فیمیل ہے جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے انداز بہت مختلف ہیں۔ اس کے چاروں طرف اس طرح کی کچھ اس طرح کے اسٹیچوز یعنی وہ اسکلپٹرس بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم وہ دیکھیں تو ان میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ہم کچھ دن پہلے جب گئے تھے وہاں پر لنگر پارکر، تو ہم نے وہ ساری چیزیں بڑی غور سے دیکھی اور حیران ہو گئے کہ یہ ساری چیزیں کیسے بنی ہیں، اور ہزاروں سالوں کے بعد وہ ابھی تک ویسی کی ویسی کھڑی ہیں۔ لوگوں کا اعتراض ہے ان کی باقی چیزیں سامنے نہیں ہیں، تو ہمیں ٹائم میں ٹریول کر کے اس طرف جانا پڑے گا۔ جی جی، میں اس موضوع پر میں اجازت چاہوں گا اگر موقع دیا جائے تو۔ ارشاد، جی جی ضرور۔ جی جی، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، ایک مصنوعی سماج ہے اور ایک فطری سماج ہے اور ایک مذہبی سماج ہے۔ یہ تاریخ اس دور کی ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم ہندو تھے، اہالیان سندھ، تو ہندوؤں میں بھی جو ریجڈ قسم کے مذہبی پنڈت تھے یا مہاراج تھے، ان کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے کہ وہ بھی اس زمانے کے اس طرح کے ہی ملا تھے جس طرح آج کل کے ہیں، جو مخصوص قسم کی وضع میں آ کر وہ لٹیرے بن رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ہم نے راجہ داہر کے دربار میں مہاراجوں کو بے نقاب کرتے ہوئے دکھایا ہے ہم نے۔ تو ان چیزوں پر اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو مغربی سماج ہے، جو آزاد سماج ہے، وہاں جنسیات پر بات کرنے کو موزے کا خیز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں یہ چیز فطرت کا ایک اندیہ ہے کہ بھائی فطرت کی تقاضا ہے، اس میں انسان کی مرضی ہے، جس طرح چاہے وہ اس چیز کو یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ ہم جو غلام دنیا کے باشندے ہیں اور ہماری جو حیثیت ہے وہ تو وہ ہے غلام در غلام، سندھی میں ہم اس کو کہتے ہیں دبلی میں دبلی، ان میں بھی دبلی، ان میں بھی دبلی، یعنی پیاز کی کھال کی طرح ہم غلام ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کس کا غلام ہے۔ تو ہماری ذہنیت کینواس کو چھوڑ کے، پورے پلاٹ کو چھوڑ کے، اتنی بڑی تاریخی مظاہر کو اور لکاؤ کو چھوڑ کے یہاں آ کر رک جاتی ہے کہ آپ نے جنسیات کو کیوں فوکس کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوالات ان کے ذہن میں ابھر رہے ہوں گے جو ان چیزوں سے محروم ہوں گے، یعنی جن کی اپروچ نہیں ہے۔ جس طرح امرت بازی وہ کرتے ہیں جہاں کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں ان کو جن سے مؤنث آسانی سے میسر نہیں ہوتی تو وہ آپس میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آدمی اپنی سوچ میں وسعت رکھتے ہیں وہ تو ان پر اعتراضات نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو فوکس کر کے، ان پر اعتراض کر کے، تاریخ کے ان مظاہر کو جو کہ ہمیں اپنے تاریخ کے وہ افق دکھاتے ہیں جہاں سے ہمارے آزاد سورج طلوع ہوتے تھے، اس کو دھندلانے کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ ابس باتیں ہیں کہ پورے مواد کی، یعنی 99% کو چھوڑ کے 1% جو کہ آخری ہے اس کو لے کے اس پر اعتراض کیا جائے کہ یہ باتیں اس میں کیوں داخل کی گئی ہیں، کیوں داخل نہیں کی جائیں، کیونکہ لکھنے والا آپ کا زرخرید تو نہیں ہے، یا وہ آپ کے ریلیجن کا اور آپ کے سو کال جو جڑکو قسم کی مصنوعی تہذیبیں ہیں اس کو تو فالو نہیں کر رہا۔ جب وہ اپنا گہرا شعور رکھتا ہے، جب اس کے پاس تاریخ کا ادراک ہے، جب وہ فطرت کے بحر بے کنار میں گواسی کر رہا ہے، تو وہ عام آدمی کی زبان تو نہیں بولے گا، وہ تو تاریخ کا کروٹ بدلنے والا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے گا تو ہمیں لگے گا کہ اگر یہ اعتراضات آ رہے ہیں تو وہ مدعے کا خیز ہونے چاہیے، ہمارا فوکس ہونا چاہیے تاریخ میں ایک بات میں بھی سلسلے میں تھوڑا سا اگر میں کچھ کہنا چاہوں کہ بالکل صفدر نے یہ علامتاً سوریا دیوی کا کردار یہاں پیش کیا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سوریا دیوی ہے جو کہ اس وقت راجہ داہر کی بیٹی تھی۔ یہ صفدر اپنے اس میں نے ایز اے قاری اور جب میں نے جو ہے ان کے ڈائلاگس پڑھے تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک مدرسری نظام کی عورت
کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ مدرسری نظام میں عورت کتنی آزاد ہوتی تھی. عورت بالکل اتنی ہی آزاد ہوتی تھی جتنا مدرسری نظام میں ایک مرد آزاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے سندھ صرف سندھ تو نہیں تھا نا, سندھ تو ہند کا پورا حصہ تھا. پوری ایک تاریخ آپ موجودڑوں سے اٹھائیں یا اس سے پہلے بھی اگر جو بھی آثار ملے ہیں اس میں بھی سندھ کوئی ایک پرٹیکولر سندھ کی جو چھوٹی سی قومیں یہاں آباد ہیں صوبہ سندھ میں وہ نہیں, سندھ تو پورا ہند تھا. تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں. میں سندھی قاری جو کہ اکثر مشتعل نظر آتے ہیں یا ان کی شکایت ہیں یا شکوہ ہے, اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ وہ دو تہذیب کے مکالموں کو وسعت نظری سے دیکھیں, وسعت نظری سے دیکھیں اور تھوڑی وسیع النظری. میں نے بھی یہ سیشن لیے, مجھے کہیں یہ محسوس ہوا کہ کسی سندھی کو بلائیں, کسی سندھی کو بلائیں. میرا تعلق, صفدر کا تعلق, قبیب صاحب کا تعلق, ہمارا بھی تعلق سندھ سے ہے. میں ڈاکٹر مبارک علی کا حوالہ دوں گی, ڈاکٹر جعفر کا حوالہ دوں گی, جنہوں نے سندھ کی تاریخ کو آگے لانے کے لیے کام کیا. ہم اتنے ہی سندھی ہیں جتنے ایک سندھی بولنے والے ہیں. صرف زبان بولنے سے اگر یہ لگتا ہے کہ ہم زبان نہیں بول رہے تو ہمارے دل میں سندھ کا درد نہیں ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ سندھ کو کس طرح پیچھے دھکیلا گیا. یہ منظم سازش تھی, یہ ایک الگ ڈیبیٹ پھر شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو بھی سندھی پڑھنے والے ہیں ان سے یہی کہوں گی کہ جو بھی مکالمے ہوئے ہیں بن قاسم کے درمیان اور سوریا دیوی کے درمیان, اس کو اس وقت کی تاریخ نہ سمجھا جائے. ناول نگار تاریخ میں ناول میں لکھتے وقت اس ایسی سچویشن میں ڈوبتا ہے جب وہ صدیوں پہلے پہنچ جاتا ہے. اب وہ اس سندھ میں پہنچا ہے جہاں کی تاریخ, جیسے صفدر نے لکھا شروع میں, ہم نے تاریخ وہاں سے اٹھائی ہے جہاں تاریخ خاموش ہے, سوریا دیوی کا کردار خاموش ہے. مدرسری نظام پہ ابھی بیچ میں ہماری ڈیبیٹ ہو رہی تھی, مجھے مدرسری نظام پہ اتنا زیادہ مواد نہیں مل سکا. ایک سیاسیات کے اسٹوڈنٹ کے طور پر مجھے صرف اتنا مواد ملا جتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں مدرسری نظام موجود تھا. موہنجودڑو کی تہذیب اور جو بھی آثار ملے ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت نسل اور فصل کا محرک تھی. اس سے زیادہ آپ کو اس کے متعلق مواد مل نہیں سکا. تو اگر سندھی قاری یہ سوچیں کہ یہ صفدر کا اردو بولتے کے ساتھ ہی لیکن صفدر کا تعلق سندھ سے ہے, یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس ناول کی خوبی ہے, لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. میں نے جب آج سے 2 سال پہلے اس کے اقتباس پڑھے تھے مجھے بہت زبردست لگا تھا. میں اسی اس میں لگ گئی تھی کہ بھائی یہ پورا ناول کیا ہے, اس میں کتنا زبردست تاریخ بیان کی گئی ہے, مدرسری نظام کی طرف اشارہ ہے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری جو سرزمین ہے, سندھ کی سرزمین ہے, یہ ایک مدرسری نظام کے تحت اس نے اپنی سویلائزیشن کو گزارا ہے. تو یہ فخر کی بات ہے. باقی تو صفدر نے ظاہر ہے یہ رائٹر کا حق ہے کہ وہ فکشن لیتے ہوئے اپنی تصورات کو وسیع کرے. وہ مدرسری نظام میں عورت کے کردار کو کیا دکھ رہا ہے, کیسے دکھ رہا ہے, یہ رائٹر کا حق ہے. بٹ تاریخ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ مدرسری نظام میں عورتوں کی کئی شادیاں ہوئی. تو تھوڑے سے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وسعت نظری کا ثبوت دینا ہوگا. شکریہ. نہیں میڈم نسیمہ, میرے خیال میں جو اعتراضات ہیں وہی تو بیوٹی ہے سارے ڈسکورس کی یا نیریٹیوز کی. ڈیفینیٹلی ایک نیریٹیو نیا جب آتا ہے تو پریویلنٹ نیریٹیوز کو چیلنج کرتا ہے. جب چیلنجنگ بات آ جاتی تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو کہ اسٹیریوٹائپ قسم کی پرسیپشن جو کنٹمپریری پیریڈ میں چل رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کے تصادم تو ہوگا اس کا پچھلے 2000-5000 سالوں کی پرسیپشن کے حوالے سے. تو وہ ظاہری بات ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اختلافات ہماری خوبصورتی ہے. ہم سندھ کے لوگ صفدر زیدی صاحب کو اون کرتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں. مومن میمن صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, طفیل چانڈیو صاحب نے, ہم سب نے. لیکن ڈیفینیٹلی ہم جہاں پر اختلاف ہوں گے, ڈسکشن ہوگی, نیریٹو ہوں گے, تو وہاں پہ ہی ہمیں کچھ باتیں جو ملیں گی, مزید کچھ ایکسپلوریشن کی تحقیق کے حوالے سے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں اسی پورے تناظر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسمین نے بڑی اچھی بات کی تھی, اس نے کہا کہ آپ بات سنیں
इवन वो बंदा जो बिल्कुल गैर माकूल हो आपकी नज़र में, उसकी भी बात सुने, क्या पता कि वो कोई बेहतर बात करता हो। उसने कहा कि अगर आप गलीलो गलीली की बात को अगर ये बात करने का मौका देते तो शायद दुनिया में 100 साल या 200 साल पहले वो साइंस रेवोल्यूशन आ चुका होता। इसी तनाज़र में इमैनुअल कांट ने ये कहा था कि हमें जो ना वी नीड टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एंड्स, हमें अपनी जो है ना उस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि अगला बंदा अगर किसी भी मटीरियलिस्टिक, किसी भी जो है ना वो हिस्टोरिकल या किसी भी महरूमी की वजह से मेरे मकाम पे नहीं पहुंच सका, इसका मतलब ये नहीं है कि उस शख्स की बात या उसी की वो अहमियत नहीं रही। अब मसला ये हुआ है कि ये इस तरह का तवील अरसे के बाद इस खित्ते में, क्योंकि देखें ना सर, जो अरब की इस खित्ते में जो आना और यहाँ के इस पूरे खित्ते पे जो उन्होंने कॉलोनाइज किया था, इसको इसी तनाज़र में हिस्टोरिकली नहीं देखा गया। ये सिंध की तारीख का भी एक अलमिया रहा है कि हमने जो है ना वो सिकंदर आजम को कहा कि वो हमलावर था, हमने अंग्रेज़ों को कहा हमलावर था, हमने गजनवी गोरी और बाकी बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे हमारी जो है ना वो तारीख के अंदर जो है ना एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट में क्या होता है कि हम फैक्ट से हट जाते हैं। तो इसी तनाज़र में जब मेरा भी यही सवाल आपसे था कि आप इस अरब कॉलोनाइजेशन के हवाले से, क्योंकि आपने पोस्ट कॉलोनियल प्रोसेस की बात की, स्टडीज़ की बात की, तो मेरा भी इसी तनाजुर में एक सवाल अगला आपसे ही था कि आप अरब जो कॉलोनाइजेशन प्रोसेस है या जनरल कॉलोनियल प्रोसेस है, आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और अरब कॉलोनाइजेशन के हवाले से आप बात करें इस नावल के तनाजुर में। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। तो पहले ये जो यहाँ पे सिलसिला हुआ, देखें ना सर, ये जो पहले हमारी सरजमीन पे मुसलसल हमलावर जैसे यूनानी जो ही जाते हैं, उसके बाद फिर ईरानियों का तसल्लुत बढ़ जाता है, फिर ईरानियों को जो ना गुप्ता मौर्य जो है शिकस्त देते हैं, ये सरजमीन वापस अपने लोगों के पास आती है। मैं जो मैडम नसीमा साहिबा ने इससे भी पहले वाला दौरा आपसे मोहनजोदारो वगैरह का डिस्कस कर चुका है। हम नहीं दावा कर रहे कि तारीखी तौर पे ये सोसाइटी कोई मुकम्मल तौर पे इतनी कामयाब और कामयाब थी, लेकिन फिर भी ये वो सोसाइटी थी जिसके पास इतने हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, जिस तरह की अगर ये एस्टेब्लिशमेंट आप देखें, महलगढ़ को देख लें, अगर आप जो ना वो मोहनजोदारो को देख लें, या उसके बाद अगर आप देखें कि जो ना धोलावीरा को देख लें, तो जब मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है तब तक इस खित्ते में जो है ना वो शकुंतला लिखी जा चुकी है, यहाँ पे मेघदूत लिखी जा चुकी है। तो जब जहाँ पे शकुंतला लिखी जा चुकी है, उस वो खित्ता इतना जो है ना वो पसमानदा नहीं हो सकता। तो इसके पास एक अपना कल्चर, अपना एक हिस्टोरिकल तनाज़र में चीजें मौजूद थी। लेकिन जो ही अरब ने अपने उस देखें, एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है और खुलफाए राशिदीन का दौर है, उसके बाद का एक दौर है जो प्योर जो है ना वो अरब इक़्तिदार है, फिर अरब और अब्बासी जो ना एक मुश्तरका इक़्तिदार है, फिर अब्बासी दौर का इक़्तिदार है। ये वो जो दूसरा पीरियड शुरू होता है, ये बुनियादी तौर पे फिर वो मलूकियत का दौर है। देखिए इकबाल ने भी यहाँ पे बड़ी एक बात की थी कि फिला और फिला है मलूकियत के बंदे तमाम, तो वो इसी तनाज़र में इकबाल बात कर रहा था कि ये पूरे जो है अपनी उस अरब इम्पेरियलिज्म को परवान चढ़ाने के लिए मुख्तलिफ खित्तों में किस तरीके से वो पेनिट्रेट कर रहे थे, और उनके जितने भी पीरियड है, चाहे पहले इनका पीरियड है या बाद में महमूद गजनवी है, तो देखें वो ईरान से उठा था, तो उसने अपने आप को जो ना वो सुल्तान कहलाना पसंद किया, क्योंकि उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो ईरान का था, तो उसने अपने आप को खलीफा नहीं सुल्तान का टाइटल दिया। तो ये जितना भी पीरियड यहाँ आया, उस पीरियड में उन्होंने जब यहाँ पे कॉलोनाइज किया, इस खित्ते पे हुकूमत की, तो हर कॉलोनाइजर्स की तरह इनके भी वही इंटेंशन थे जो कि किसी कॉलोनाइजर्स के होते हैं। बाकी रहा मसला, जब उन्होंने अपनी हिस्ट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई और वो हिस्ट्री बाद में यहाँ के लोग जब उस इस्लाम के धारा में दाखिल हो चुके, तो यहाँ पे एक बात ये हुई कि उन लोगों ने उनकी जो भी हिस्टोरिकल जो भी उनके फैक्ट थे, उनको उन्होंने नहीं डीकंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने महज अपने मजहब की बुनियाद पर उस चीज को कबूल करके उसी पे, सर एक होता है अनक्रिटिकल पैट्रियटिज्म, एक होता है क्रिटिकल नेशनलिज्म। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे तारीख के अंदर जो है एक अनक्रिटिकल लव दिखाया गया कि जी मुबारक साहब मेरे सिंध के हैं, तो उनकी फिर कोई भी चीज जो अगर साइंटिफिकली गलत है तो भी मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूँ, जिसकी मोमिन साहब ने उसकी जो है वो निशानदेही की। तो इस पूरे दौर के अंदर उनकी जो भी तारीख यहाँ पे उन्होंने लिखवाई थी,
وہ بنیادی طور پہ اسی طرح عرب سینٹرک تھی جس طریقے سے انگریز نے یورو سینٹرک تاریخ لکھوائی پہلے اور 1918 کے بعد کمیونل تاریخ لکھوائی، جس کا خمیازہ ابھی بھی یہ پورا انڈین سب کانٹیننٹ بھگت رہا ہے، اور ابھی تک ہم اس ڈیوائیڈ کی جنوبی کی طرف نکل پڑے ہیں، اور وہ ڈیوائیڈ آگے چل کے آج بھی ہمارے اس پورے اس خطے کے اندر ایک قسم کا جو ہے ایک بفر زون اس کو بنایا ہوا ہے، اور ہماری نسلیں ایک خوشحال اور ایک پرسکون اور ایک پرامن زندگی کے لیے پتہ نہیں کتنی اور جو ہے یہ نسلیں قربانیاں دیں گی، اس کے بعد ہمیں کوئی جا کر اگر کوئی ایک پرامن ایک خوشحال جو ہے وہ خطہ نصیب ہو۔ تو یہ جتنا بھی تاریخی تناظر میں وہ چیز تھی پروان چڑھایا گیا، اوپر سے یہ معاملہ ہوا کہ کیونکہ اس طرح کا کوئی نیریٹو تھا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ بینگ اے کرٹک، بینگ اے جو نا وہ ایک لٹریچر کے طالب علم ہونے کے ناطے میرا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ جب یہ ناول آتا ہے تو یہ ناول دو چیزوں پہ کرٹیکلی جو نا وہ ان کو جو نا آتا فوکس کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو ایک اسٹیبلش نیریٹو کو جو نا یہ کاؤنٹر نیریٹو لا کر آتا ہے، لیکن ایک بات جو میخائیل بختین نے بڑی زبردست کی تھی، میخائیل بختین نے کہا تھا کہ شاعری سے زیادہ جو نا زندگی میں اہم جو ہے نا وہ فکشن ہے۔ کیوں کہ شاعری مونولاگ ہے جس میں شاعر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، لیکن ناول یا فکشن اسٹوری جو ہے نا وہ ڈائلاگ ہے، ڈائلاجزم کی جو اس نے تھیوری دی تھی جس میں لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں، اور ڈائلاگ کے بعد دونوں کے نقطے نگاہ، جس طرح ڈاکٹر جو ہے نا وہ صاحب بات کر گئے تھے کہ ابھی پوسٹ زیری صاحب کہہ گئے تھے کہ یہ پوسٹ ماڈرن کا زمانہ ہے جس میں کہا جاتا ہے سب صحیح ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب سب صحیح نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب نے زیری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہمیں۔ تو کیا ہوا کہ جب دو نیریٹیوز کے درمیان ڈائلاگ ہوتے ہیں تو اس ڈائلاگ کے بعد پھر جو ہیگل نے ہمیں سمجھایا تھا کہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کا پھر سینتھسس آئے گا، تو یہ ابھی ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اس ناول کے بعد اس ٹائم سندھ جو ہے تھیسس اور اینٹی تھیسس کے نہج پہ آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہاں سے ایک نیا سینتھسس جس کی مومن صاحب بات کریں وہ آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رائٹر کی بھی جو ہے ایک رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کرٹیکل جب آپ ٹاپکس میں جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزوں میں ہمیں تھوڑا جو ہے نا وہ ایک کلوز چلنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا ریڈر جو ہے اس کے لیے ریڈی ہو، یا وہ خطہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے ریڈی ہو۔ اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، ہیمرنگ پروسیس ہوتا ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ کوئی چھکا لگتا ہے تو وہ ان کو سکتے میں ڈال دیتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اب جو لوکل لوگوں کے پاس یہ نیریٹو آ گیا کہ جی ہماری جو لڑکی تھی، اس خطے کی جو لڑکی تھی، وہ ایک دوسرے حملہ آور کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی بتا رہی ہے۔ اب جو ابھی سر کا تھا پس منظر تھا کہ بالکل یہ وہ خطہ ہے جس کے میں اس کو، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ خطہ اس کی پوری جو تاریخ ہے وہ اگر اس تناظر میں دیکھی جائے، خصوصاً یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے کہ جو ہے نا وہ اس کے تناظر میں جو جسمانی تعلق کے تناظر میں، کیونکہ یہ اس کے مذہب کا جو یہاں کا قدیم مذہب تھا اس کا یہ حصہ تھا کہ ان کا آپس میں جو یونیفیکیشن ہے، جو ان کا میلاپ ہے وہ تخلیق ہے، تو وہ اسی تناظر نے اجنتا اور الورا کو اور کوکساکر کو اور ایسی بہت سی چیزوں کو جنم دیا ہے۔ وہ اس کا ایک تاریخی اثاثہ ہے، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اس تاریخ کو تو نہیں پڑھتا نا عام ریڈر، جو کامن بندہ ہے، جو لیمن ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میری جو نا لڑکی جو ہے وہ کسی غیر کے ساتھ جو ایک طرف، دوسری طرف وہ بندے جو ایک مسلسل ایک نیریٹو کو، ہسٹوریکل نیریٹو کو سپورٹ کرتے آئے، اسی کے لیے جب کاؤنٹر نیریٹو آ گیا تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ایک شوق تھا۔ تو بیک وقت یہ ناول جو ہے نا وہ ایک اینٹی تھیسس کے طور پہ اس خطے میں انٹر ہوا، لیکن وہ اس طرح اچانک آیا جب لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں تھی، کیونکہ ہمارا ایک اتنا کلوز سوسائٹی ہے، اس کو اتنا کلوز رکھا گیا، کیونکہ جب یہ عرب گیا تو وہ بھی بات کرنے پہ منع کر کے گیا، اور عرب کے بعد انگریز گیا تو بھی بات کرنے پہ منع ہوا۔ ڈائلاگ تو نہیں رہا نا ڈاکٹر صاحب، جب انگریز بھی تھا تو بھی میں رایا تھا، میرا کوئی حقوق نہیں تھا۔ جس دن میں اس آزاد ریاست میں داخل ہوا اس دن کے بعد میں رایا نہیں رہا، میرا جو اسٹیٹس تھا وہ بنا سٹیزن کا، میں بنا شہری۔
جو شہری ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے حقوق ہوتے ہیں, جو رعایا ہوتی ہیں ان کو عنایات اور اکرام دیے جاتے ہیں. جس دن میں سٹیزن بنا اس دن میرا اسٹیٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ بنا تھا وہ شہری کا بنا تھا, تو میرا اور اسٹیٹ کا ریلیشن شپ کو پروٹیکٹ کرنے والا کانسٹیٹیوشن تھا. اسی کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں اگر میرے ان تمام ادارہ سازی کی جاتی تو آج یہ لوگ جو ہے وہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں کسی بھی بات کو سن رہے ہوتے, رد کر رہے ہوتے اور ڈسکس کر رہے ہوتے. لیکن چونکہ اب یہ دونوں طرف چیزیں چلی گئی, ایک طرف مقامی لوگوں کو یہ ہے, سندھ کماری کے تناظر میں مقامی لوگوں کو ہے, اور جو باقی جو عرب کلچر کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے یا ان کے حکمرانوں کو جس طریقے سے دکھایا گیا ہے, تو دوسرا جو اسٹیبلش ہے تو ان کو بھی یہ دو چیزیں. تو یہاں پہ یہ دو ایسے نقطے تھے جنہوں نے ان کو ایک موقع دیا, اور جس کی وجہ سے زیادہ طور پہ اس ناول پہ اعتراضات آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رائٹر کی رسپانسبلٹی میں ضرور شامل ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو ایک سرٹین لیول پہ آ کر ڈسکس کرنا ہوتا ہے, جب تک لوگوں کو یہ چیزیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اسی خطے میں جب دا پرافٹ مووی بنائی گئی تھی تو بھی اتنا سوئزن پیدا ہو گیا تھا, اتنے اعتراضات آ گئے تھے, لیکن بعد میں جب وہ پرافٹ مووی دیکھی تو سب لوگوں نے بڑا جو نا, لیکن وہاں پہ جیزس کرائسٹ پہ جب مووی بنائی گئی یورپ میں تو ان کو اس پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو سر ہر خطے کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے, اس نفسیات کے تناظر میں رائٹر کو اس نفسیات پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے, کتنی اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے, اور اس انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو کتنا فروغ دیا جا رہا ہے, یہ بھی تو میٹر کرتا ہے. تو اس پوری تاریخی تناظر میں کہتا ہوں یہ یہاں کا جو بندہ ہے بیچارہ, وہ اس دو کلونائزیشن کی اتنی بڑی قیمت اس خطے نے ادا کی ہے, ان دو کلونائزیشنز کی وجہ سے آج تک یہ خطہ جو ہے وہ جل رہا ہے. اور ہمارا جو آج بھی اس میں جنم لینے والا جو بچہ, آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ قاسم, محمد بن قاسم جو ہے نا اسے بچپنا چھن گیا, لیکن میں کہتا ہوں ان دو کلونائزیشن کی وجہ سے اس خطے سے زندگی اور زندگی کا حقوق چھنا ہوا ہے. اور وہی لوگ جو اس زمین کے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ کانفلکٹ میں پھنس گئے ہیں کہ وہ ایک سے بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, ڈسکشن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں اس طرح کا پروان چڑھنے کا, ان چیزوں کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا گیا. تو ضرور ہمیں بات رکھنی ہوگی سنجیدگی کے ساتھ, فہمیدگی کے ساتھ, اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اس طرح کے حساس چیزوں پہ بات کرنی ہوگی. اور جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ریڈرز کی اور یہاں کے سمجھنے والوں کی, جس طرح مومن صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کو سندھی میں ترجمہ کیا تاکہ ہر ایک شخص اس کو پڑھے, تاکہ اس کو بات سمجھ میں آئے, کیونکہ سر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اس کلچر میں نہیں ہے, اس کو پروان نہیں چڑھایا گیا ہے. یہ ڈاکٹر جون صاحب بھی بات کر گئے, خباب صاحب نے بھی فرمایا, اور اپنا جو میڈم نے بھی یہ فرمایا کہ جو ہے نا وہ یہ جو مردان کا واقعہ پیش آئے, اس طرح کی چیزیں, یہ سب اس پوری تناظر پہ جو ہے نا وہ ہیں. ہمیں ہم سب ایون جب ہم بھی اس موضوع پہ بات کر رہے تو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا چاہتے ہیں. بھائی یہ پوسٹ کلونیل بنیادی طور پہ ایک ایسی تھیوری ہے جو بتاتی ہے کہ کسی بھی خطے میں باہر سے آنے والے لوگوں نے اس کی زبان کے ساتھ کیا کیا, اس کے کلچر کے ساتھ کیا کیا, اس کی معاشرات کے ساتھ کیا کیا, ان کی جو ہے وہ زمین کے ساتھ کیا کیا, ان کی نسلوں کے ساتھ آباد میں کیا ہوا. آج کیا ہے کہ ہم اپنے خطے میں رہتے ہیں, اپنی زمین کے لیے, اپنے کلچر کے لیے, اپنی زبان کے لیے, اپنے تشخص سے زیادہ ہمیں دوسروں کی پڑی ہوتی ہے, اور ہم غربت کے اس دہائی پہ جا کر کھڑے ہو گئے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. ابھی بھی یہاں کے لوگ کبھی کس کا نعرہ لگا رہے تھے, کبھی کس کا نعرہ لگا رہے تھے, جب اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ زیدی صاحب, ہیلو سر ماشاءاللہ زبردست قسم جو ڈسکورس صدر زیدی صاحب طفیل صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کی پوسٹ کالونیل اسپیکٹ اور پوسٹ کالونیل جو ہمارے پاس اس کے اثرات ہیں آبادیات کے, اس کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے. آپ سے ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک بات اور پوچھوں گا کہ سندھ کماری کا یعنی بنت دائر کی جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ کیا دکھانے جا رہے ہیں, اس کی سیکویل آ رہی ہے اس ناول کی, تو اس ناول کے حوالے سے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی جلدی نہیں کرنی چاہیے, سندھ کے ریڈرز کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس کو منطقی انجام تک لیتے جاتے ہوئے دیکھ سکیں, پڑھ سکیں. تو اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں, باقی دوستوں سے 2-2 منٹ کی اور بھی گفتگو کریں گے. اصل میں اسپوائلر دینا مناسب نہیں ہے اس وقت,
البتہ میں چانڈیو صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ کہوں گا. پہلے تو ایک خبر دینا چاہوں گا کہ کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے مجھے فیس بک سے ڈھونڈا اور پھر انہوں نے میسج دیا, کسی تھر کے کسی علاقے کے کوئی صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس کا نام سندھ کماری رکھا ہے. تو مجھے فخر ہے کہ میں نے سندھی لغت کو ایک نام دیا ہے. اس سے پہلے سندھی لغت میں اس نام کا وجود نہیں تھا, اور یہ اس کا مجھے آنر گیا ہے کہ کسی نے اپنی بچی کا نام سندھ کماری رکھا ہے. دوسری بات مومن صاحب کے ساتھ بھی شیئر کر لیں. بالکل بالکل سائیں, مجھے صفدر صاحب آپ کی بات پر وہ یاد آ رہا ہے کہ جب عراق اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی تو مسلمانوں کا ہیرو عراق تھا نا, تو بالکل صدام حسین بہت تھا, سارے تو صدام ہوئے, بچوں کے نام صدام حسین صدام رکھے حسین گئے. بالکل بالکل. اس کے بعد اسامہ قذافی بھی کے حساب سے نام رکھے گئے. میری فیملی نے, میں نے کسی کو نہیں رکھنے دیا تھا, لیکن اسامہ کو بتا اس طرح آپ کا آغاز ہوا ہے, تو اللہ کرے ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے خیر ہوگی. لیکن جو میں ان سے زیادہ ہونی چاہیے. میں پوسٹ کالونیل جبر پہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ میرا رابطہ ہے کچھ کے سندھیوں سے, اور کالونیلزم نے سندھ پہ بہت سارے ظلم کیے ہیں, لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ سندھ کو ایک چھوٹے سے حصے میں قید کر دیا گیا ہے. اب ہمارے سندھ والے راجستھان والے سندھیوں سے کلام نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے سندھ والے جو کچھ کے علاقے کے جو سندھی ہیں ان سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. گجراتی ہمارے سندھی ہیں, تو جو کچھ کے جو سندھی ہیں, آپ یقین کریں گے کہ وہ ہمارے سندھیوں سے بہت مختلف سوچتے ہیں. اور جب میں کچھ کے سندھیوں سے اس ناول کے بارے میں بات ہوئی تو ان کا رویہ بالکل الگ تھا. تو یہ بات درست ہے کہ میں سوچ نہیں پایا کہ مجھے سندھ کے بیہیویئر کو کیسے رکھنا چاہیے, کیونکہ میرے نظر میں یہ سندھ ملحوظ خاطر نہیں تھا, ایک وسیع سندھ تھا. وہ سندھ تھا جس کے بہت سارے لوگ گجرات میں بسے ہوئے ہیں, کچھ میں بسے ہوئے ہیں, راجستھان میں بسے ہوئے ہیں, اور وہ ہم لوگوں سے مختلف سوچتے ہیں. دوسری بات بنت طاہر کے دوسرے حصے کے بارے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ راج کماری نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے, اور وہ خیر خیریت سے دریا پار کر گئی ہے, اور اس کے بعد اس کی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے, وہ کس طرح سے موجودہ سندھ تک پرواز کرتی ہے, اتنا بتانا کافی ہے فی الحال. اس پر میں کچھ کہنا چاہوں گا. جب ہم وہ انارکلی والی فلم دیکھتے ہیں مغل اعظم, جب انارکلی کو چنا جاتا ہے دیوار میں, اس کے بعد اس کی تاریخ نہیں ملتی, میں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اینڈ اسی طرح کماری کو ہم نے دریا میں چھلانگ تو لگواتے ہوئے دکھایا ہے, لیکن چونکہ وہ تیرا کی جانتی ہے, ظاہری بات ہے کنارہ مل گیا ہوگا اس کو, اور جو نئی دنیا اس نے تخلیق کی ہوگی, ہم آج اپنے سندھ کو اس دنیا میں کنورٹ کرنا چاہیں گے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سندھ جو ہے یہ انڈس سویلائزیشن ہے, جس کا کینواس بہت وسیع ہے, اور ہمیں جبرن آج جو کشمیر سے کراچی اور کیٹی بندر اور یہاں سے اب تک محدود کر دیا گیا ہے. ہم یہ نہیں ہیں, ہم بہت وسیع ہیں, آج نہیں, اس صدی میں نہیں, آنے والی صدی میں, اس سے آنے والی صدی میں بہت صورت ہم سندھ کو اپنے ان خطوط میں آزادی دلوا کر رہیں گے جن خطوط میں وہ اپنی قدامت کا پورا اندیا رکھتی ہے. بالکل انشاءاللہ. میں سر خبیب صاحب سے ریکویسٹ کا لفظ سندھ کا لفظ اردو والے مذکر میں استعمال کرتے ہیں, ہم سندھ کو ہندی میں استعمال کرتے ہیں تانیث کے سکے سے, کیونکہ ہم مادر ذات سماج چاہتے ہیں, بالکل مردوں کا سماج نہیں چاہیے. جی سر خبیب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پوسٹ کالونیل اسپیکٹ یا جو الٹرنیٹو نیریٹو کے حوالے سے, اس ناول کے حوالے سے پس منظر میں جو 2 الفاظ کہنا چاہیں, تو سر خبیب صاحب اس ساری ڈسکشن میں جو آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو. اصل میں ابھی میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ
पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद हमने ये देखा कि सिंध की नई करवट, साईं इसको पीछे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब कौमों में दूसरी कौमें आके जमा होती हैं तो हम लोग फिर एक नई तारीख रकम कर रहे होते हैं। अब आप हमारी जो ख्वाहिशात हैं और हमारी कोशिशें हैं वो आप ही के साथ जारी रहेंगी, और हम लेकिन जो तारीख बनाएंगे वो उस तारीख से मुख्तलिफ होगी जो मोहनजोदड़ो की थी या उसके बाद की थी या फिर कॉलोनियलिज्म के ज़माने की थी। ओके, बहुत शुक्रिया खुबैब साहब। अब इस सब चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए मैं एक मरतबा फिर सफदर जैदी साहब से गुजारिश करूँगा कि हमने तकरीबन 1.5 घंटा अच्छी गुफ्तगू की और लोगों ने सुना भी सही। सवालात तो नहीं आए इतने जो आने चाहिए थे ऑडियंस से, लेकिन एक सवाल आया था कि सिंधी अदब में पोस्ट कॉलोनियलिज्म है या नहीं है, वो तुफैल साहब ही बताएंगे। तो आप इस सब चीज़ों को वाइंड अप कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले तुफैल साहब आप इस शाह साहब को जवाब दें। इसका क्वेश्चन है कि सर क्या सिंधी लिटरेचर में पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन है और उसमें कौन से फेमस राइटर्स हैं? तो फैल साहब ये आप जवाब देंगे, उसके बाद सर सफदर जैदी साहब इस सब चीज़ों को वाइंड अप करेंगे और डिस्कशन करेंगे। सर वॾी महिरबानी, ॾाढो अहम सवाल आहे पर्टिकुलर जेको सिंधी अदब जे हवाले सां। सिंधी अदब में छा पोस्ट कॉलोनियल, ॾिसो पोस्ट कॉलोनियल बुनियादी तौर ते हिकिड़ो नज़रियो आहे जेको ॿुधाए थो त जॾहिं हिते अंग्रेज़ कॉलोनाइज़ कयो त उन खां पोइ असांजे अदब में कहिड़ा लाड़ा कहिड़ियूं शयूं पैदा थियूं। ऐं त इन में सभ खां पहिरीं हुनखे कोट कयां, छो न पंहिंजो जेको डिप्लाई साहिब जो नावल सांगड़ खे कोट कयां। जेको सांगड़ जो ॾाढो जेको अहम नावल आहे, जेको इन सॼे सिनेरियो को ॾेखारे थो। कॾहिं मुहाजिरीन हुतां खां अचनि पिया, ॾिसो अंग्रेज़ हुननि खे कीअं हुननि जो जेको ब्रेन वॉश करे वेठो आहे। हुनखे अंग्रेज़ चए थो त बाबा ही जेके आहिनि, जेके हुर तहरीक जा माण्हू आहिनि, इहे वेशी आहिनि, दरिंदा आहिनि। ऐं जेको हू हिकिड़ी ट्रेन ते अचे पई, उन ट्रेन ते जेको सो हू हुनखे चवंदा त बाबा हाणे तव्हांखे हिननि मानी वग़ैरह खाराई आहे, हाणे जेका ॿियो बस जेको ट्रेन जो स्टॉप ईंदो उते तव्हांजी वरी मानी थींदी आहे, उहे उते जा हुर मुजाहिदीन उहे तव्हांखे मानी खाराईंदा। त जेके माण्हू बस में जेको ट्रेन में वेठा आहिनि उहे सभु रोअण शुरू था करे छॾनि, हू पंहिंजे नौजवान नियाणी खे लिकाइण शुरू था करे छॾनि, ख़ौफ़ज़दा थी था पवनि। त उनखां पुछे थो त बाबा तव्हां छो पिया ख़ौफ़ज़दा थियो? जी हू चवनि था त हुर तव्हांखे हुर तहरीक जा मुजाहिद तव्हांखे मानी खाराईंदो, हू त वेशी आहिनि, हू त दरिंदा आहिनि। त हुनखां पुछे थो त हीअ जेको पोएं जेको प्लेटफॉर्म ते तव्हांखे मानी खाराए उहे कहिड़ा माण्हू आहे? जी यार उहे त ॾाढा बाक़िदार माण्हू आहे। उन्हनि असांजो उहे नियाणियूं जिन जे मथे ते जेको सो चादरूं न हुयूं त उन्हनि पंहिंजे अजरकूं लाइ असांजे नियाणियुनि जे मथे ते रखियूं ऐं हुननि असांखे जेको सो ॾाढी इज़त ऐं वक़ार सां ॾिनो। चई बाबा इहे त साॻा माण्हू हुआ जेके हिते बि आहिनि ऐं हुते बि तव्हांखे मानी खाराईंदा। हाणे माना हितां खां ई जेकॾहिं असां ॾिठो वञे त सिंधी अदब जे अंदरि उहे शयूं आहिनि, मौजूदु आहिनि, पर उन इन ई तनाज़ुर सां शयुनि खे असांखे ॾिसण जी जेको सो न आहे जेको सो इहो रवाज थियो जो सिंधी अदब जेको न रुगो तनक़ीदी तहक़ीक़ी जेको सो में फाथो थियो आहे। अञा ताईं उहो इन तरह थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव में शयुनि खे ॾिसण जो न कयो आहे। हाणे जेकॾहिं असां फैल साहब माज़रत सां तव्हांजी ॻाल्हि कटियां पियो, सिराज जा नाविल बि बड़ाडो सोसा ॾिखां वठी जेके बि आहिनि उहे बि असां ॾिसी सघूं था। अरगो उन्हनि वोरिन तुर्खाननि जी कब्ज़े खोरी जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं उन जे ख़िलाफ़ सिराज जो सॼो जेका इहा सीरीज़ आहे, जेका इहा जेको उनजी ट्रैक आहे, सॼी ट्रैक आहे इन तराज़ में पोस्ट कॉलोनियल आहे। त हर उहो असां वटि हिते अदब में इवन पोइ कुझु जेको असां शॉर्ट स्टोरीज़ आहिनि, पंहिंजो जेको सो जुड़े साहब जो शॉर्ट स्टोरीज़ आहिनि जेके इन पोस्ट कॉलोनियल तराज़ में जंहिंजो असीं एनालिसिस करे सघूं था। ऐं पोइ जेको ही समाज असां वटि वजूद में आयो आहे, जेको अॼु मौजूदा जेको समाज आहे, मौजूदा समाज में जेको ब्यूरोक्रेसी जो रवैयो आहे, इहो असांजो उन उन जो पोस्ट कॉलोनियल दौर जो जेको नतीजो आहे। ब्यूरोक्रेसी असांखे कीअं थी ट्रीट करे, अॼु असांजो माण्हू पंहिंजे शहर में उनखे उहो सियासत कीअं पई ट्रीट करे, त मौजूदा असांजो जेको जागीरदाराना निज़ाम ऐं सियासी निज़ाम इहो बि त पोस्ट कॉलोनियल आहे। असां वटि जेको कानूनी तरीक़ेकार आहे इहो बि त पोस्ट कॉलोनियल आहे।
ऐं असां वटि जेको समाजी निज़ाम आहे इहो बि त पोस्ट कॉलोनियल आहे, ब्यूरोक्रेसी पोस्ट कॉलोनियल आहे। त हाणे इहे सभई जेके निज़ाम आहिनि इहे पोस्ट कॉलोनियल तनाज़र में, ऐं इन्हनि ते लिखी हिकिड़ी कहाणी पोस्ट कॉलोनियल आहे, छो जो उन कॉलोनाइज़ेशन जे दौर में हिते जे जेका सियासी वॾेरे जी, जेका ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जी जेका तरबियत थी आहे, हू अॼु बि मूंखे सम्झे थो त हीउ जेको राया आहे ऐं हू मूंखे अहिड़ी तरीक़े सां ट्रीट थो करे। त आउं चवंदो त सिंध जो सॼो अदब जेको आहे, इवन पोइ उहो मर्द बि जेको आहे, मर्द बि इन कॉलोनाइज़ेशन जे अमल में रही करे हू बि जेके औरत खे ट्रीट थो करे, इहा बि जेको न पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़म जे ज़ुमरे में अची थी वञे, जिते उहा औरत डबल कॉलोनाइज थी वई आहे। जेको त बिल्कुलु डॉक्टर साहब तव्हां सही निशाने ते करियो। सिराज कल्चरल जेको रेजिस्टेंस आहे उन हवाले सां शाह लतीफ़ जी शाइरी, जे तो पारसी पढ़ियो गोलो तो गुलाम, ईअं शाह लतीफ़ जी शाइरी में कल्चरल पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट, शेख हयात जी शाइरी में जिते जिते हू पोस्ट कॉलोनियल या जेको इम्पोज थियल जेके कल्चर आहे उनखे नंढे थो मज़म्मत करे थो या मज़ामत जी ॻाल्हि करे थो। उस्ताद बुखारी उन्हनि ते बि असां वटि को कमु कोन थियो आहे जो पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट सां शेख हयात, शाह लतीफ़, उस्ताद बुखारी उन्हनि शाइरनि खे बि ॾिसी वठिजनि। मूंखे मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी शयूं मिली वेंदियूं असां वटि आहिनि, मौजूदु आहिनि। यकीनन इहे सभई उन तनाज़र में ॾिसी सघजनि थियूं, पढ़ी सघजनि थियूं। बल्कि आउं त चवंदुसि सिंधी अदब खे दुबारा सॼे अदब खे वरी रिविज़िट कजे इन थियरी जे तनाज़र में, न त नवां मौज़ू ईंदा ऐं सिंध खे इलाही नओं शौक़ ऐं ॻाल्हि ॿुधण फ़हमीदगी जी संजीदगी जो हिकिड़ो मौक़ो मिलंदो। ऐं अहिड़े क़िस्म जा डिस्कशन्स असां सभिनी खे ॻाल्हि रखण जो ऐं ॻाल्हि ॿुधण जो मौक़ो ॾे। मुंहिंजी अनिल तव्हांजे तवसुस सां ऐं सॼे चैनल जे तवसुस सां इहा गुज़ारिश हूंदी त सिंध में ऐं सॼी दुनिया में असां कंहिं बि माण्हू जी ॻाल्हि ॿुधूं ऐं पोइ उन ॻाल्हि खे ॿुधण जो ऐं क़बूल न करण जो हर कंहिंजो हक़ आहे। ऐं इन ई सां इहो थींदो त तव्हांजे समाज में हिकिड़ी बहितर रवैया जनम वठंदो। वॾी ठीकु आहे तुफ़ैल साहिबु, तव्हांजी वॾी महिरबानी। बसि 2 मिंट साईं अब्दुल मोमिन मेमन साहिब खे असां ॿुधंदासीं। साईं जी कुझु ॿुधाइणु चाहे, ॻाल्हाइणु चाहे 2 मिंट असां पोइ वाइंड अप कयूं। 1.5 कलाक थी वियो आहे असांखे। मोमिन साहिबु जी महिरबानी। मूंखे पाण पंहिंजो होम मिनिस्ट्री जूं ॻाल्हियूं पयूं अचनि। हाणे सर हींअर सखर में आहियां ऐं फैज़ान मदीना मदरसे जे दफ़्तर में वेठो आहियां। जी 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 गरम आहे हुनजे ख़िलाफ़ वेठा ॻाल्हायूं। सभु ताईं असां तव्हांजा थोराइता आहियूं। सभिनी महिमाननि जो मां थोराइतो आहियां जेके ग़ाइब थी विया या जेके आहिनि। ऐं सरल लफ़्ज़नि में चइजे ताक़त वधी रहे, साथ हलंदो रहे। या जेका असां क्षमा पारी आहे उनखे ॿारींदा हलूं। जीअं असांजी जेका पोस्ट कॉलोनियलिज़म ते तव्हांखे हींअर गुफ़्तगू कई न, हिन जे कालम में लिखो मां उठां उन्हनि जी मां लाख लाईंदुसि। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। सभिनी दोस्तनि जी तमामु घणी महिरबानी। आख़िर में वाइंड अप करण जे लाइ मां साईं सफदर ज़ैदी साहब की गुजारिश करूँगा तो सर आप इस सारी डिस्कशन को वाइंड अप करें ताकि हम फिर उन दोस्तों से जो व्यूअर्स हैं उनसे भी इजाज़त चाहें, आप लोगों से भी इजाज़त चाहें। तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, डॉक्टर साहब का, साईं का, खुबैब साहब का, आपका और दीगर अहबाब का। वाइंड अप करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोशिश की थी इस तख्लीकी प्रोसेस के दौरान सिंध का वो रुख दिखाने की कि जिस वक्त सिंध ईरान से और अरब से रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहा था और एक राजकुमारी का एक ख्याली किरदार जो था वो उन रिफ्यूजीज को बसाने की जद्दोजहद में मसरूफ था। अब आप देखेंगे कि सिंध से लेके गुजरात तक के साहिल पे इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत, सनती ताकत पारसी हैं और ये वो पारसी हैं जिनको सिंध की तहजीब ने अपने दामन में पनाह दी थी। तो हम सिंध वाले खुद भूल गए कि हमने अपने सिंध में किस तरह के हीरे मोती परवरिश दिए थे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू तबके की तरफ से या उर्दू अदीबों की तरफ से भी मेरे ऊपर शदीद एतराज़ात हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये उर्दू तहजीब के मुखालिफ है। जिस तरह से तुमने लिखा है, तुम्हें मलफूफ लिखना चाहिए था, ढका छुपा लिखना चाहिए था। लेकिन मैंने उनसे यही अर्ज़ की कि आप क्लासिक पढ़ें, बागो बहार पढ़ें, उसमें कितना खुल के लिखे गया है जिन्स पर। हम पीछे लौट गए, हम रेनेसां नहीं हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं।
ہمارے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ادیب معاشرے کے مطابق چلے، جبکہ میں جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں وہاں ادیب معاشرے کو تشکیل دیتا ہے. ہمارے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ معاشرہ ادیب کو تشکیل دے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. ادیب کو چاہے ادیب ریجیکٹ ہو جائے لیکن ادیب کو ہی رخ موڑنا ہوگا. اور میں بنیادی طور پہ ایک اردو اسپیکنگ اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بچپن سے ہی انیس و دبیر کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں اردو محلہ کا مخالف ہوں. اور میں اردو محلہ کا مخالف اس لیے ہوں کہ میں اس جگہ سے میرا خمیر اٹھا ہے جہاں لوگ سندھی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، براوی بولتے ہیں، ترکی زبانیں بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، کتنی زبانیں ہیں. تو وہ سب اردو محلہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. تو انہیں ان کے لیے ایک سادی زبان ہونی چاہیے. اور میں اپنے سندھی ادیبوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اردو کے مصنوعی اسلوب کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. سندھ کی گفتگو کا، سندھ کی کچہریوں کا، سندھ کی عورتوں کا، سندھ کے بچوں کا، سندھ کے مردوں کا، سندھ کے گوٹھوں کا ایک اسلوب ہے جس میں گالی دی جاتی ہے. تو آپ اپنے ادب میں گالی بھی لکھیں. جو کچھ دھرتی پہ ہوتا ہے آپ کے ادب سے وہ جھلکنا چاہیے. ہماری سندھ کی عورت کو بے شک دبا دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر ابھی بھی بغاوت کی رمق ہے. اس رمق کو آپ کو لکھنا چاہیے. تو یہ میں کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اور گفتگو بہت اچھی رہی اور تنقید سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور اعتراضات پر مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اعتراض آتا ہے. اور غالب کا ایک شعر آخر میں پڑھنا چاہوں گا کہ غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، ایسا ہے بھی کون جسے اچھا کہیں سبھی، سم تھنگ لائک دیٹ. تو وائزین کی باتوں کا برا نہیں مانتے، اس لیے ہم اپنے سائیں عبد المومن کی باتوں کا بھی برا نہیں مانتے. تو اجازت صدر صاحب بہت شکریہ. سائیں طفیل چانڈیو صاحب تمام جی تمام گھنی مہربانی. سائیں عبد المومن میمن صاحب تمام جی تمام گھنی مہربانی. ہکڑے اڑی جائے تے وہی کرے تا پروگرام کयो پیا، گلاयो پیا، اسا کے کو بہت تھے پयो. سائیں خبیب صاحب تمام جی تمام گھنی مہربانی، آپ نے قیمتی ٹائم نکالا ہمارے ساتھ رہے. دوستوں کے ساتھ بس لاسٹ بات میں اپنی سندھی میں کرنا چاہوں گا. صدر صاحب اگر اجازت ہو تو طفیل صاحب تو اساں جڑے ماضی میں کالونائزیشن یا بیٹھکیت یا نو آبادیات کے خلاف ڳالهايون تھا، وہ ساڳي بیٹھکیت کالونائزیشن اساں وٹ نئے شکل میں اساں وٹ تھوڑی گھنی نمودار تھی رہی ہے. وہ ہے افغان کالونائزیشن، افغانی پناہ گیرن کے ہتے سندھ میں وسائڻ کے حوالے سے. اساں کے نہ تن وقت تائیں صحیح انگ اکھر ڏنا تھا وڃن ته افغاني اساں وٽ ڪيترا آيا آهن ۽ ڪيترا وڃن پيا ۽ ڪيئن وڃن پيا، ۽ اهي جن پراپرٽيز تے ملڪيتن تے قبضو ڪري ويٺا آهن. جيئن اساں سنڌي مقامی ماण्هن سان یا کراچي میں اساں جي ٻاهر سنڌي اردو اسپيڪر سان جيڪي وہ کار وهوار هلائڻ تھا پيا، انهن کي به هاڻي خبر پئي ٿي پئي ته اساں تے هڪڙي قسم جي نئی کالونائزيشن جو هڪڙو پروسيس شروع ٿيو आहे دھارين جي آبادڪاري جي حوالے سان. اساں ان جي مذمت ڪيون ٿا. اڄ جي سماج ۾ اهڙي قسم جا لڪاءُ سڀاڻي اسان جي ادب جو تاريخ جو حصو ٿين ٿا ۽ پوءِ وری اساں ان کي نڪري کون ٿا سگھون. جنهن جو مثال اساں وٽ غزا میں یا فلسطين میں اسرائيل جي صورت میں موجود आहे. اسرائيل کي جيترو کنڊيم کجي گهٽ आहे، صرف مذهبي حوالے سان نہ بلکہ انسانيت جي حوالے سان. جتي ٻار پیا مرن، جتي عورتون شهيد ٿين، جتي ٻارن کي قتل کيو وڃي ٿو بے دردي سان، وہ ٿئي پيو. ساڳي قسم جي جيڪڏهن نو آباديات یا کالونائزيشن سندھ میں یہ جاري رہي ۽ جيڪي دھاريا اساں وٽ ايندا رهيا افغاني جي شڪل ٻين ملڪن کان، افغاني جي صورت میں هجي یا کنهن ٻي صورت میں برمين یا بنگالي میں، ظاهري ڳالهه ته اسان جي ٻولي تے، دھرتي تے، ثقافت تے، کلچر تے اثر ٿئي ٿو ۽ اهو اڳتي هلي ڪري انٽوٽ حصو ٿي ويندو ۽ جان ڇڏڻ ڏاڍو ڏکيو ٿي پوندو. ان جي ڪري اساں پنهنجي ادب ۽ ثقافت کي اڳتي آڻڻ جي لاءِ ضروري आहे اساں زميني سماجي ۽ سياسي حقيقتون ڏسون ۽ انهن تي نظر رکون ۽ انهن تي هڪڙي تنقيدي حوالے سان سوچ پیدا کيون ته جيئن اساں ان مان جان ڇڏائي سگهون. توهان سڀني جي وڏي مهرباني. اساں وري ڪنهن سيشن میں گڏ هونداسين. دوست تمام گهڻي مهرباني. خدا حافظ. خدا حافظ.